be difficult for all of us because it is a foreign language. Our understanding is very limited. So we are making this program bilingual. There will be English. There will also be Tamil explanation so that all of you will get the message of this program. See, we conduct many training programs for teachers, and also we have special programs for students, and we call the parents for open house and annual days. Open house, you come to know what your child has written, how many marks they have collected. On the day of annual presentation, you come to know over the year what the school has inculcated in your children, what level of confidence they have acquired, how they stand on the stage and present things, what is the personality development that has happened in your child, that you come to know. But very rarely you get a session for discussing what is the role of the parent in bringing up the child in the present day context. That is why we thought we should call the parents as per the availability of time, preferably on Saturdays, so that maximum can come and listen to us how we think on this subject. See here, why a parenting session is required in Amrita. This is because Amrita Vidyalayam is not like any other private school where you enroll the student, pay fees, then come and check the marks, let your child pass out and go off. That is not the only purpose of education being imparted through Amrita Vidyalayam. Amrita Vidyalayam has got a unique vision. So it is our duty to present before you what is our vision, and it is our duty to help you understand that vision, support that vision, and hold your child's hands and walk along with us in realizing that vision. That is why such sessions are very relevant, very important. Now, Amrita Vidyalayam, what is its vision? If somebody asks you, your child is studying in Amrita Vidyalayam, what is the vision with which Amrita Vidyalayam is moving ahead? Amrita Vidyalayam is an expanding organization. Now we have 23 schools in Tamil Nadu, nearly 50 schools in Kerala, and close to 100 schools in different parts of India. That shows that our style of education, our approach to education is getting more and more acceptance in different parts of the country. That is the success of our vision. What is the vision? If somebody asks you, what should be your answer? As a proud parent of Amrita Vidyalayam, you should tell, this is the vision. I shall present it to you in 3 or 4 sentences. First aspect is that we say Vasudhaiva Kudumbakam. Vasudhaiva Kudumbakam means the world is one family. This is our vision. The world is one family. Then second, we say Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Let the whole universe, Lokam means universe, not only the mankind or our domestic animals and relatives and nearby people or our state people. Loka stands for the entire universe. Let the entire universe be at peace and harmony. That is our vision. Then third point is, we say that in our logo it is written, Shraddhavan Labhade Jnanam. That is a line
taken from a verse from the Bhagavad Gita. It says, if you have Shraddha, Shraddha means dedicated attention. Dedicated attention. Simple attention is not enough. If you have Shraddha, you get the knowledge. You may get some marks, some sort of success in life, but the knowledge, actual knowledge with its full meaning comes to you if you have Shraddha. This is given as the motto of Amrita Vidyalayam, Shraddhavan Labhate Jnanam. So the one quality that we try to infuse into your child's personality is that Shraddha. On that one quality, your child can sail his life or her life. So that is the vision. And fourth, it is given education for life and education for living. Education for life comes from all the above three which I have told. Education for living, that is why the mark statement, your child's performance, language proficiency, subject proficiency, all these things come in education for living. So that after getting school education, college education, the child should be able to stand on his or her feet. That is the purpose. So the worldly aspect, the vision aspect, everything is inculcated in these 3-4 sentences that I have spoken now. One is Vasudhaiva Kudumpakam, second is Loka Samasta Sukhino Bhavantu, and third is Shraddhavan Labhate Jnanam, and fourth is education for life and education for living. This is the vision for which all of us are striving. All the schools have come out of the Sankalpa of Amma. From Amma to all of us, the teachers, the managers, the correspondent, the principal, the office people, even the IMAs, and all of us, the parents, when we strive towards this vision, then the world becomes a better place to live in, and all of us will be enjoying unparalleled peace and contentment. And that is the real success. I hope I have made it clear what is the vision of Amrita Vidyalayam. Ma'am will give an explanation to it in Tamil. Namaskar. An education officer, sir. So, sir, சொன்னதை வந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். தமிழில் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காகவும் இருக்கும், ப்ளஸ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும். ஏன்னா நம்மளோட மதர் டங் அதுனால அந்த மாதிரி நம்ம போகிறோம். இப்போ எப்படின்னா, நம்ம ஸ்கூலில் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸ்பெஷலாக டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஓரியன்டேஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம் நடக்கும், கல்ச்சுரல் எஜுகேஷன் கேம்ப் நடக்கும், அப்படி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு நடக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக லாஸ்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் நாங்கள் வந்து ப்ரேயர்னா அப்படின்லாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணோம். அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் மாதிரி அப்படி நிறைய ப்ரோக்ராம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நடந்துட்டு இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேரண்டிங் செஷன் போகிறாங்க. அதோட மெயின் பர்பஸ் வந்து மேபி இது வந்து ஒரு இந்த டைமில் வந்து கண்டிப்பாக அது ஒரு தேவைன்றனால இந்த ஒரு பேரண்டிங் செஷனுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம நீங்கள் எப்போதுமே பேரண்ட்ஸை ஜென்ரலாக ஸ்கூலில் வந்து கால் பண்ணுறது வந்து 2 பர்பஸ் தான் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஆனுவல் டேக்கு வருவீங்க, ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ், அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுற ஒரு பிளேஸ்னால நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக அன்றைக்கி வந்து பார்ப்போம். இன்னொன்று வந்து நம்மள சைல்டோட பர்ஃபார்மன்ஸை பார்ப்போம். மார்க்ஸ் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க, கிளாஸில் அவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு டீச்சர்ஸ்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஓப்பன் மீட்க்கு வருவோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு செஷனில் நீங்கள் கலந்துக்கிறதா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பங்க்சுவலாக இருந்தீங்க, ரொம்ப கரெக்டாக வந்து ஒரு டைமுக்கு வந்து உங்களோட சைல்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை எப்படி என்ன பண்ண போகிறாங்க ஸ்கூலில் அப்படிங்கிறத தெரியறதுக்காக நீங்கள் வந்துட்டதுனால நம்ம எல்லாரும் நம்மளுக்கே ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு பெரிய இன்வால்வ்மெண்ட், நம்ம சைல்டுக்கு நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் இது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் வந்து எதுக்கு ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம வந்து மற்ற ஸ்கூல்ஸை விட நம்ம அமிர்த வித்யாலயம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, எப்படி யூனிக்காக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். மற்ற ஸ்கூல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸில் போவாங்க. இது வந்து ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு சைல்டோட லைஃபும் லிவிங்கும் ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும். நம்ம அமிர்த வித்யாலயம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் அதுக்குன்ட்டு ஒரு நோக்கம், விஷன், அதுக்குன்ட்டு ஒரு நோக்கம் இருக்குது. இந்த நோக்கத்தை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு
எப்படின்னா இந்த நோக்கம் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா, நம்ம வந்து ஒரு சைல்டை ரொம்ப புரிஞ்சுட்டு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி டீச்சர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே அவங்க வந்து சைல்டோடயே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு என்வாயர்மெண்ட் வந்து இதில் கொடுப்பாங்க அமிர்த வித்யாலயமில். இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. சார் சொன்ன மாதிரி 23 ஸ்கூல்ஸ் நம்ம தமிழ்நாடுல இருக்கு, 50 ஸ்கூல்ஸ் கேரளாவில் இருக்கு, ப்ளஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம பார்த்தோம்னா 100 ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னா அது நீங்கள் பார்க்கணும் அதோட விஷன் எப்படி இருக்கு. அதனால தானே இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுது. இந்த விஷனை வந்து 3 ஹெட்டிங்ஸ்ல சார் 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸா சார் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா வசுதைவ குடும்பகம் அப்படின்னா அமிர்த வித்யாலயமோட மெயின் விஷனே எப்படின்னா ஃபுல் இந்த உலகமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி. அந்த மாதிரி நீங்க பாப்பீங்க ஒரு சின்ன சின்ன சர்க்கிள் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போகும். ஒரு ஸ்கூல்னா பிள்ளைங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ஒரு யுனைட்டடா ஒரு ஃபேமிலி ஒரு என்வாயர்மெண்ட் இருக்க மாதிரி நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ஹோல் வேர்ல்டே ஒரு ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அமிர்த வித்யாலயத்தோட விஷயம். அடுத்து வந்து எப்படின்னா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க எப்போ நம்ம குழந்தைங்க சேன் பண்ணாலும் அந்த ப்ரேயர்ல எல்லாம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்துன்னு சேன் பண்ணுவாங்க. அதோட மீனிங் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படின்னா எல்லா ப்ரேயர்லையும் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துக்காக இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லாரும் வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், அமைதி நிலவணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரே பண்ணுவாங்க. ஸோ அது அடுத்த விஷயம். அடுத்து எப்படின்னா நீங்க எங்க பார்த்தாலும் நம்ம மோட்டோல ஒரு லோகோல போட்டிருப்பாங்க ஸ்ரத்தாவான் லபத்தே ஞானம் அப்படின்னு. ஸ்ரத்தை அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஒரு டெடிகேஷன். அப்படின்னா யூ டுடே ஹேட் டெடிகேட்டட், நீங்க எப்படி டெடிகேட் பண்ணி வந்தது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ரொம்ப அட்டென்டிவான ஒரு டெடிகேஷன் கொடுக்கணுமா. அப்படி டெடிகேட்டடா இருந்தாதான் நம்ம வந்து ஞானத்தை நாலேஜ் அறிவு அதெல்லாம் வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ அது வந்து நம்ம ஸ்கூலோட ஒரு லோகோல எல்லாமே இது பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த அமிர்த வித்யாலயம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இது லைஃப்க்கும் லிவிங்க்கும் இது பண்ணும். லிவிங்க்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அகாடமிக்காக நல்லா படிப்பாங்க, மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க, அது மட்டுமே அவங்கள வந்து ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பியாண்ட் அமிர்த வித்யாலயம் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா அவங்க லைஃப்பை எப்படி லீட் பண்ணணும், அவங்க எப்படி வாழ்க்கையில் அவங்க இந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ணதை வச்சு வாழ்க்கையில் எப்படி முன்ன போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். அதனால இது எப்படி இதோட மெயின் இதுவே எப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த விஷயம்லாம் அம்மா மாதா சத்குரு மாதா அமிர்தானந்தமயி மாதாவோட வந்து ஒரு விஷயம் அவங்களோட நோக்கம். அதுதான் அப்படியே வந்து அந்த சங்கல்பம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹெட்டுக்கு வந்து டீச்சர்ஸ்ட வந்து அப்படியே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸோ ஒவ்வொரு பர்சனும் இதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக வந்து சில்ட்ரன் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக வளர்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் ரொம்ப அமிர்த வித்யாலயம் வந்து மற்ற ஸ்கூல்ஸை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிக்காக இருக்கிறதோட ரீசன். See, now we will get into the topic. Yes. See, we are all Indian parents. Indian parents have some special features. One thing is that every Indian parent, even if you are a professor or you are a farmer or an illiterate person, even then every Indian parent wants that the child should study to the best level. So we are ready to do anything and everything for the sake of education. We know there are some teachers who take 1 year leave. Why? The child has come to class 10. Our mothers sit along with the children who are studying in 10, 12 and in colleges when the examination is there and see to it that they score very high. This type of an attention you don't see in developed countries and all. It is the child's duty to study, but we don't give up. We don't leave the child alone. We provide every facility, every possible environment at home. Also, we stay along with them to see that they study and they go and write the examination. They get very good marks. This is an Indian parenting style. It is actually not the examination to the children. It is actually the examination to the fathers and
mothers. They really undergo the examination. They undergo the enthusiasm, the excitement, the pain, the problems of the examination. How many parents we have seen like that? Today also, we had an interview for a teacher. The teacher is in Tiruvannamali, but she wants to resign the job, come to Coimbatore because her son is passing class 12 and coming and joining a college in Coimbatore. The mother wants to stay with the child to see that the child's education is in proper direction. So this is the Indian parenting style. We are after our children not only as support but also as monitors and guides to ensure that they get good scores, good grades, and they shine in academics. This we do not see in many of the other countries. That is our one special feature. Now, next if you see, no, same. Why our mothers or others take so much importance to children and their education, not only at the primary level, even at the secondary and college level, because our child, our student is a member of our family. We are very sure that through this child, the family should expand. The family's culture and values should prevail. So we consider or we organize every aspect of the education of the child, considering that he or she is a member of the family, and the family's culture and its character should be transmitted properly through the child. Otherwise, you see in Western countries, 18 years old child becomes an adult. After 18, what the mothers and fathers, what do the parents instruct them? Go out and leave yourself. Don't be under the umbrella of our protection. You have to go out, move out, walk your path on your own. But here, even full education, marriage, then grandchildren, taking care of the grandchildren, everything is the responsibility of the parents. So we hold them because they are our precious possession. They cannot go as they wish. Of course, they have their own independent space, but we never allow them to move out of the culture and tradition of the family for which he is one of the strongest pillars. So this culture and character as the foundation and family as the priority, that is an Indian value. See, that is why millions of people are there in Canada and US from India. They all pass high degrees and they go there. Then these Indian diaspora, Indian people who are working there, they work and become highly successful. Every multinational company wants an Indian to be their CEO or main engineers and managers. Then the Western people, they ask our Indian people, why are you so strong? You are so strong in your family. When your wife is pregnant, your mother comes or your mother-in-law comes. What is this? What is the secret of this? They are jealous of our family system. They understand that our family system, its culture and its values, that is the strength of India. As long that is there, Indian parents take care of that, India will march ahead. India will remain in the world and India will influence the world. As parents, we should see that our family system is strengthened so that our children will stand very tall, successful, conquering the world wherever they go. This value of the family should be transmitted consciously through planned programs and conscious programs. Then, sometimes in some lectures we hear, when college students are addressed,
higher secondary school students are addressed, we say, you should be independent. But this is a very wrong advice. What do you mean by independence? If you ask your teenager, your child, be independent, after 10 years, the child may say, the adult may say, I am independent. I don't mind your words, views, opinions. You are outdated. You stay alone. I am independent. I am going and staying alone. I am independent. I decide my decisions. According to my likes and dislikes, I live. I don't care you. If this is the meaning of independence that you understand and you advise your child to be independent, that is a very wrong advice and message we are imparting, especially to girls. Some people who are over enthusiastic, they advise, be independent. But in nature, you see, can any human being live independently? Can any human being live independently? Man is a social animal, they say. No human being can live independently. We can live with the interconnectedness, interdependence. Without interdependence, human beings cannot live peacefully. That is why when we give advice to our girls and boys, we should always say, be interdependent. If independent, the eldest child is well-to-do, the younger ones are not well-to-do, the independent child would say, I am independent, let him or her take care of herself. I am not going to take care. That is against the family traditions and values. So we should not advise a child to be independent, but instead we should say, be interconnected, interdependent, and flourish. That should be the ideal advice to be given to the students. Otherwise, when we ask them to be independent, they take the wrong interpretation of it. One day they may declare independence from you and your family. Many cases we see in the society, if you look around. That should not happen to anyone who gets an education in Amrita Vidyalayam. Namashivaya. செஷனுக்கு பேர் வந்து பிரகதின்னு வச்சிருக்காங்க. நீங்க பார்த்துப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல. இந்த பிரகதிங்கிறது ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் அது. அதோட மீனிங் ஆக்சுவலா என்னன்னா முன்னேற்றத்திற்கான வழிகாட்டி, முன்னேற்றத்திற்கான வழிகாட்டி. அப்ப எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட சைல்டையும் அப்படி நம்ம வந்து முன்னேற்றமான பாதைக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த செஷனோட டாபிக். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தா நம்ம எல்லாம் இந்தியன் மதர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணலாமா. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் பீப்புளை விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான அண்ட் பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, பலம் இருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரென்த் எதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இதில் கொடுத்துருக்காங்க அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ். அப்படின்னா நம்ம எப்போதுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஈவினிங் பசங்க வந்து வீட்டுக்கு வந்ததுமே மதர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துட்டு உடனே கேட்பாங்க, இன்னைக்கு இதில் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாங்களா, நாளைக்கு என்ன படிக்க வேண்டியது இருக்கு, நீ அதெல்லாம் கரெக்டாக முடிச்சிட்டியா அப்படின்னு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ரொம்ப மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அவங்கள மானிட்டர் மட்டும் இல்லை, அவங்கள கைட் பண்ணவும் பண்ணுவோம். ஈவினிங் எவ்வளோ தான் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க்குக்கு போயிட்டு வந்தாலும் மேத்ஸில் டவுட் இருக்கா, அப்பா வந்ததும் ஈவினிங் வந்து சைல்டு கேட்பாங்க சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு, அம்மா வந்தது ஏதாவது சப்ஜெக்டில் சப்போர்ட் வேணுமா அப்படி கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம இந்தியன் பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சைல்டோடையே அவங்களும் வந்து வளர்ந்துட்டே வருவாங்களா, சைல்டும் வளரும் அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸும் வளர்ந்துட்டே வருவாங்க. ஸோ அது நம்மளோட ஒரு பெரிய பலமா. அதனால நம்ம எப்போதுமே நம்ம வந்து மார்க் வந்து உனக்கு நிறைய கிடைக்குதா, உனக்கு 80% மார்க் எடுக்கிறியா அப்படிலாம் கேட்கறதுல தப்பே இல்லையா, நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இன்னும் நல்லா பண்ணு அப்படின்னு நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ அது வந்து நம்மளோட ஒரு பலம். அப்போ நம்மளோட பசங்களுக்கும் அது தெரியும், அம்மா கேட்பாங்க நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியும். ஸோ அந்த அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் தான், நம்ம தப்புன்னு சொல்ல வரல, அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னாலே என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா 18 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து தனித்து வாழணும் அப்படின்னு ஒரு பாலிசி அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆனால் நம்மளுக்குலாம் அப்படி இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலி சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் பாண்டோட நம்ம இருக்கிறோம். அந்த ஃபேமிலியில எப்படின்னா எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. இப்போ என்னன்னா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, மதர், அங்கிள், ஆண்ட் எல்லாருமே அவங்களோட ரோலை பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் அவங்க கான்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணுவாங்க, சைல்டுக்காக அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ
நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி இருக்கு. அந்த ஃபேமிலி சிஸ்டத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பா ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். அதுல கொடுத்துருக்காங்க ஃபேமிலி இஸ் த ப்ரையாரிட்டி. ப்ரையாரிட்டினா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா ஃபேமிலிக்கு அது கொடுக்கணும். அந்த பாண்டை வந்து நம்ம கண்டிப்பா இது பண்ணணுமா. அதுக்கப்புறம் எப்படின்னா, ஏன்னா அந்த வரும்போது நம்மளோட கல்ச்சர் அப்படின்னா அந்த கலாச்சாரமும் குணமும் தான் நம்ம வந்து ஃபேமிலியில இருந்து தான் பிள்ளைங்க கத்துக்கிறாங்க. நம்மகிட்ட இருந்து தான் அது கத்துக்கிறாங்க. அதனால அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷனா இருக்குமா பிள்ளைங்களுக்கு. அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா, அடுத்து எப்படின்னா நம்ம எப்போதுமே என்ன சொல்றோம்னா, நீ வந்து நீ எங்கேயாவது பசங்க ஏதாவது கேட்டோம்னா நம்ம உடனே நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ, நீ வந்து தனித்து வாழ பழகிக்கோ அப்படின்லாம் சொல்றோமோ அது தப்பான கான்செப்ட். அதுதான் அது இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க, இண்டிபெண்டா வாழ வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா அலோவ் பண்ணக்கூடாதான். நம்ம சின்னதுல அப்படி சொல்லிட்டே வருவோம்ல, ஒரு இயருக்கு அப்புறம் வந்து 18 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க தனியா டிசிஷன் எடுத்து அவங்க வேற மாதிரி போகும்போது நம்ம கரெக்ட் பண்ணவே முடியாது. அதனால அந்த கான்செப்ட் தப்பு. நம்ம வந்து ஒரு சோஷியல் வந்து ஒரு சமுதாயத்துல வாழ்றவங்க. அதனால எல்லாருமே ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து சார்ந்துதான் வாழ முடியும். நேச்சரோடையும் சார்ந்துதான் வாழ முடியும். பிளஸ் எல்லா ஒரு மனிதர்களோடையும் நம்ம சார்ந்துதான் வாழ முடியும். அதனால நம்ம பசங்களுக்கும் அது ரொம்ப டீப்பா அவங்க மைண்ட்ல போட்டு விடணுமா, நம்ம வந்து இன்டர் டிபெண்ட், எல்லாரையும் நம்ம வந்து சார்ந்துதான் வாழ முடியும், தனித்து வாழ முடியாது. அது வந்து வேற வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரோட பாலிசியா மாறிடும். நம்மளுக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் நம்ம கண்ட்ரில இருக்கு, அது ரொம்ப டீப் ரூட்டடா இருக்கும். அதை நம்ம பசங்களுக்கு கண்டிப்பா கொண்டு வரணும். அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி சிஸ்டம் வழியா தான் அதை வந்து கொண்டு வர முடியும். இல்லாட்டி நான் என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு வீட்டுல ஒரு பிரதர், யங்கர் பிரதர், எல்டர் பிரதர் 2 பேர் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க தனித்து வர பழகுனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் சொல்லுவாங்க, இவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு சப்போர்ட்டே இருக்காது. நம்ம அப்படி கற்றுக் கொடுக்க மாட்டோம். வீட்டுல கூட என்ன பண்ணுவோம், அண்ணா 1 இயர் சீனியர்னாலும் நீ அவ சொல்றதை கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம கற்றுக் கொடுப்போம். ஸோ அதுதான் நம்மளோட கலாச்சாரமா, அது கண்டிப்பா நம்ம பசங்களுக்கு தெரிய வரணும். Now you see, in parenting, there is a problem that we encounter. That is comparison. Comparison, we compare our child with the neighbor's child, studying in the same class or studying in the next school. Also, sometimes we compare siblings, 3 brothers or 3 sisters, 2 sisters, 1 brother, like that. If someone is your favorite, you compare that child with other children. The children who are not coming up to your expectation, you compare with the one who is living up to your expectation. All these comparisons sometimes go wrong and create wrong impressions and understanding in the minds of the children. This normally happens when the marks are distributed. Every mother or father is eager to know what the other children in the class, how they have performed, what is the mark the neighbor's child has got. If our child's marks are less, we start criticizing our children. Sometimes it so happens, it happened in a school. The children were coming out. It was the departure time. One class 7 girl, her mother was shouting in her loudest voice. She was scolding the child in such a manner. All her friends were coming out. Hundreds of children. It happened in one of our schools in Coimbatore. The mother is shouting in such a voice. The girl's face in utmost shame down. She doesn't have the courage even to open the eyes and look around, because the mother is telling, you come home, I shall peel your skin. Why are you coming to school? This is the mark that you have got. Look at other children in your class, what they have done. You are nowhere. My money is gone, my time is gone, my efforts are gone. You come home, I will show you, I will teach you a lesson. See, if this is told at home in private, we can tolerate. But this is short, this is uttered in front of hundreds of children who were all looking what was happening there. Even I was also a witness to it. So this type of utterances come because of comparison. When we compare our children,
and ask the child to raise the standard, pointing at somebody else, or putting some negative remarks on our children, what happens? Stress in the minds of the children. Stress. Ayyo, am I not doing well? Am I not doing well? Am I not very good? Can't I study? Can't my mother love me if I do not get 10 marks more? Can't my father give me everything if I do not get these many marks? See, the child gradually undergoes an experience of stress. When it comes to the teenage and college level, this can even lead to depression. Depression. So this stress gradually it leads to, when it happens from class LKG, UKG onwards, 1, 2, 3, 4, 5, 6, by the time the child comes to class 6, there is low self-esteem. The child has taught to himself, because of this comparison, that I cannot do better than this. My friends can do far better than me. I am a backbencher. I am a low scorer. I cannot study. Then the child's attention goes to all other disturbing activities. Anyhow, I cannot study. Then the child will ask for more PT periods, more outing, more absenteeism. Hey, going to class, what is going to happen? Even if I struggle, I get 25 marks out of 50, my mother is going to give me left and right. Why should I study? This is what is called low self-esteem, because we have kept over expectations. We want a KG child to be an engineer in KG itself. We want a class 9 child to be a PhD scholar in class 9 itself. We want send them in all subjects. We want 90 plus. I ask you, how many of you remember what were your marks in class 10? I do not remember. In none of the subjects, 5 subjects I studied, I don't remember even a single subject's marks. In MSc, what marks I got, I don't remember. So, dear parents, whatever is the marks that your child is bringing home, getting through the examinations, never compare your child with the neighbors and relatives' children. Relatives' children, when you compare, they start hating those children with whom you make the comparison. Okay, this can happen. Negative feelings will develop. And doubt on parents. They doubt on parents, as I told, whether my parents really love me or my marks, this come, or my abilities. Especially when you send children for competitions. Competition is an occasion. Your child may win, may not win. It is like an election in the politics. 2 candidates are contesting, only one can win. It is not that the other one, the world is lost. It's not like that. So this nature of the world, competition is an occasion to strengthen yourself. Participate, enjoy, do your level best. If you win, fine. You do not win, still fine. This positive attitude parents should develop. When it comes to comparison, see, there is a picture shown. What is the picture? It is of Mahabharatam, where Lord Krishna gives advice to Arjuna. Both are of the same level, same age. Now you see, there was a mother in Kolkata. She had a son. It was at the British era. Britishers were ruling. Automobiles were not there. Cars, etc. were not there. Horse carriages were there. So a horse carriage was going on. On that, a British person was seated. A horse rider was there at the seat, and he was riding the horse. This boy of some 12 or 13 years, he got so impressed. He came back home. He told, Amma, I have seen something today. And I want to become like that. Then mother asked, what do you want to become? Then the child said, I want to become a driver, a horse rider, driver who drives a horse carriage.
I want to become. Then mother understood. Mother did not say, hey, no. Now if somebody comes and asks and tells, your son comes and tells you that I want to be a driver, what do you say? No, 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 engineer only. Is it not? That is our present attitude. But that mother, at that time, that mother told, yes, son, you look at that picture. In that picture, there is a horse rider, is it not? There is a horse rider. She told, you look at him, understand him, learn the qualities from him, what made him a horse rider there, then become a leader like that. Become a horse rider like that. Imbibe the qualities in him, and then you become. She did not say no. She pointed at an example, the greatest horse rider on the battlefield, Lord Krishna's picture. That child, you know who he became? He later became Swami Vivekananda. This is how the mother should be. If your child comes and expresses himself or herself in front of you, even if that is a silly expression, give a positive nod. Don't compare unnecessarily. Comparison is ricketty. Compare with the qualities of great men and women. Don't compare your child with the neighbors and siblings and relatives' children. That will be negative. That will develop hatred in their mind, stress in their mind, low self-respect in their mind. Depression will happen. This should not happen. This is a very important lesson every parent should understand. Namaskar. ஒரு இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்ததுல 2 பாயிண்ட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், அதை சொல்றேன். நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் பீப்புள் எல்லாம் அங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஹை பொசிஷன்ல சிஓவா இருக்கிறது வந்து நம்ம இந்தியன் பீப்புளா இருப்பாங்களாம். அப்ப எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு கேட்பாங்களா, எப்படி உங்களால முடியுது அப்படின்னு. அதுக்கு ஒரே ஆன்சர் எப்படி இருக்குமான்னா, அவங்களோட ஃபேமிலி சிஸ்டமா. நம்ம அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனால எல்லாமே அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளேயே அவங்க லேர்ன் பண்ணி அவ்வளோ டாப்பா வர முடியுதாம். அதனால நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்மளோட ஃபேமிலி சிஸ்டத்துக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் சொன்னாங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. எப்படின்னா, திருவண்ணாமலையில் ஒரு விமன் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க சன்னுக்காக 10th வந்து படிக்கிறாங்க, 12th முடிச்சுட்டு திருப்பி காலேஜ் போகிறாங்கங்கிறதுக்காக அவங்க ஜாபை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு அவங்க சைல்டோடயே வந்து உட்காந்து படிக்கிறாங்க, உட்காந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம வந்து சின்ன ஒரு ஸ்கூல் மட்டுமே அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணல, காலேஜ்லேயும் அவங்க கூட இருக்கிறோம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம். ப்ளஸ் காலேஜ் மட்டுமே இல்லை, அதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப்ல அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், ஒரு மேரேஜ், அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்து வந்து அவங்களோட கிராண்ட் சில்ட்ரன் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க, அவங்களோட கெரியரை கூட விட்டுட்டு கிராண்ட் சில்ட்ரனை பார்க்கறதுக்காக அவங்களோட போயிருப்பாங்க, அவங்க சன்னோட. இதுதான் நம்மளோட பெரிய ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்டா. ஸோ அதனால நம்ம சைல்டு வந்து அந்த ஃபேமிலி சிஸ்டத்தில் ரொம்ப நல்லா வளர முடியுமா. ஸோ நம்ம என்றைக்குமே அதில் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வராமல் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்து, பேரண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்து. நம்ம அடுத்து என்ன போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த அடுத்த மெயின் திங் வந்து இதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கே என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னா, ஒன்று வந்து கம்பேரிசன், ஒப்பிடுதல். நம்ம வந்து அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணி, எப்போதுமே நம்ம பார்த்துருப்பீங்க, ஈவினிங் உங்கள் சைல்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒரு 70 மார்க்ஸ் எடுத்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இன்னைக்கு அம்மாட்ட வந்து சொல்லணும், அப்பாட்ட சொல்லணும், ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்ததுமே நீங்கள் வந்து அதை எதுவுமே நம்ம காட்டில் கேட்க மாட்டோம். உடனே என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பக்கத்தில் ராகுல் எவ்வளோ மார்க்கு, இல்லை ரமேஷ் எவ்வளோ மார்க்கு அப்படிதான் நம்ம கேட்போம். உடனே அந்த சைல்டோட ஃபேஸை நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, ஆனால் ரொம்ப சோர்ந்து போயிடும், கண்டிப்பாக சோர்ந்து போயிடும். அப்படின்னா அம்மா வந்து நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலையோ, நான் இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலையா, அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால அந்த ஒப்பிடுதல் பண்ணவே கூடாதான். நம்ம வந்து ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம், பக்கத்து கிளாஸ்மேட் பேரை ஞாபகம் வச்சுருப்போம், அவங்கள கம்பேர் பண்ணுவோம். அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ், நம்மளை வந்து சொந்தக்காரங்களோட பையன் அதே கிளாஸில் இல்லை வேறு ஸ்கூலில் அதே மாதிரி படித்தா நம்மளோட நேச்சுரல் டெண்டன்சி அப்படி தான். அவங்களுக்கு என்ன மார்க், இன்னைக்கு மார்க் கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு நம்ம உடனே என்கொயர் பண்ணிவிட்டு, அவன் நல்லா படிக்கிறான் பாரு, ஒன்றால் எஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு நம்ம ஒரு தாட் அவங்ககிட்ட போட ஆரம்பித்தோன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, அது லிங்க்டாக நிறைய ப்ராப்ளத்துக்கு இப்படி கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த சைல்டு அப்போ என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து 17 சொல்லும், அடுத்த டைம் வந்து என்ன பண்ணும், நான் அம்மாட்ட சொன்னால் கூட அம்மா வந்து என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ண போகிறதும் இல்லை, அப்பா வந்து ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ண போகிறதும் இல்லை, ஸோ எதுக்கு சொல்லணும், அந்த மாதிரி ஒரு பாலிசிக்கு வரும். இல்லை
என்ன பண்ணுவாங்க, எப்போது கம்பேர் பண்றதுனால அவங்க பொய் சொல்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க அடுத்த கொஸ்டின் கேட்பீங்க ரமேஷோட மார்க், உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க, கம்மியா சொல்லிடுவாங்க அந்த மார்க்கை. ஸோ அம்மா ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ரைஸ்ல அம்மாவை ஹாப்பி படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு டெண்டன்சிக்கு நம்ம தான் கொண்டு வரணும். அதனால அந்த ஒப்பிடுதல் வந்து கண்டிப்பா கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் வந்து அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனை சொல்றாங்க. அந்த ஸ்கூல்ல வந்து எங்க அமிர்தா பிரான்ச் அதுல வந்து ஒரு 2000 மேல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அப்போ ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்காக சார் போயிருக்கும் போது பார்த்தா ஈவினிங் வந்து எல்லாரும் வந்து டிஸ்போஸ் ஆகிற டைம். ஒரு அம்மா வந்து ஒரு சைல்டு, ஒரு கேர்ள் சைல்டு அவ்வளோ திட்டுறாங்களாம், அவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டே இருக்காங்களாம். அந்த சைல்டுக்கு ஃபேஸ் பண்ணவே முடியல, அப்படியே குனிஞ்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அந்த சைல்டுக்கு. அது வந்து அப்ப அந்த சைல்டுக்கு மனசுல எவ்வளோ ஒரு பாரத்தை கொண்டு வந்திருக்கும் அது. அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து அடுத்த நாள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அந்த என்வாயர்மெண்ட் அவங்க அம்மா உணரவே இல்லை, அந்த மாதிரி கத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த சைல்டுக்கு மனசுல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு மன அழுத்தத்தை கொண்டு வந்துருமா. இந்த மன அழுத்தம் கொண்டு வந்துட்டே இருந்தா கிராஜுவலா என்ன ஆகும், இது வந்து ஒரு நாள் ப்ராசஸ் இல்லை, நம்ம ரிப்பீட்டடா நம்மள அறியாம நம்ம இப்படி ஏதாவது பண்ணும்போது ரொம்ப அந்த மன அழுத்தம் வர வர என்ன ஆயிருமா, அந்த சைல்டுக்கு அவங்க மேலேயே ஒரு டவுட் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நான் வந்து கரெக்டான பாத்ல போகலையா, நான் கரெக்டாக எதுவும் பண்ணலையா, அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் டவுட் வர ஆரம்பிச்சுட்டு, அப்போ நான் வந்து அம்மாவுக்கு ஒரு லவ்க்கு நான் வந்து தகுதியானவங்க இல்லையா, அப்பா என்கிட்ட அன்பா இருக்கிறதுக்கு ஒரு தகுதியானவங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் டவுட் வர ஆரம்பிச்சிடணும். ஸோ இப்போ அது வந்து சின்னதுல வர ஆரம்பிக்கும். நம்ம சின்னதுலேயே இருந்து நம்ம அன்கான்ஷியஸாக நம்மளோட கேரக்டர் எல்லாமே அந்த சைல்டு பார்த்துட்டே தான் வரும். நம்ம பேசுறது எல்லாமே அவங்க புரிஞ்சுட்டே வருவாங்க. ஸோ இது கேஜ்லேருந்து நடந்துட்டு வரும்போது ஒரு 6th வரும்போது என்ன ஆயிருமோ, அவங்க வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே லோ செல்ஃப் எஸ்டீம்க்கு வந்துடுவாங்க. அப்படின்னா அது பேர் தாழ்வு மனப்பான்மை. அப்போ நான் வந்து எதுக்கும் ஃபிட் இல்லை அந்த மாதிரி நம்மளே அவங்க வந்து தாழ்வாக நினைக்கிற ஒரு மனப்பான்மை வருது. ஃபர்ஸ்ட் மன அழுத்தம் வருது, அது ஃபாலோட் பை என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடுது. ஸோ என்ன ஆயிரும், அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை வரும்போது என்ன ஆயிரும், எனக்கு இது பண்ண முடியாது, நான் இந்த ஒரு இதுக்கு ஃபிட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்து கிராஜுவலாக என்ன ஆகும், அவங்க வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது. அப்போ என்ன ஆகும், நான் லீவ் எடுத்தா என்ன, நான் லேர்ன் பண்ணா என்ன, பண்ணாடி நான் என்ன, அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்துட்டு என்ன ஆயிரும், அந்த சைல்டு வந்து தள்ளப்படுறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ரீசன் என்னன்னா ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்புகள். நம்மளுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி என்ன ஆகும், நம்ம எல்கேஜியில் போடும்போதே நம்ம சொல்றோம் இந்த ஸ்கூல்ல எத்தனை பேர், நம்ம நிறைய பேரண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ பார்த்தா இங்க வந்து கேட்பாங்க என்கொயரியில, எப்படின்னா இந்த ஸ்கூல்ல எத்தனை பேர் ஜெஇ கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க, எத்தனை பேர் நீட் பண்ணியிருக்காங்க. கேஜில தான் நம்ம போட வரோம் நம்ம சைல்டை. பட் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஹையா இருக்கலாம், பட் வந்து கிராஜுவலாக நம்ம லாங் ரன்ல தான் நம்ம சைல்டோட எஃபிஷியன்சி எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். அதை ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க, ஸ்கூல்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க. பட் என்னாகும், அப்போ வரப்பவே நம்ம சைல்டுக்கு ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்துடும். ஸோ ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸில் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எப்போதுமே ப்ளஸ் நம்மளோட மார்க்ஸும் அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது எல்லாத்துலேயுமே சென்டம் எடுக்கணும், எல்லாத்துலேயுமே நல்லா வரணும் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ஒரு நிமிஷம் நம்ம இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாமா, நம்ம எவ்வளோ வந்து லேர்ன் பண்ணுவோம், நம்மளோட ஸ்கோர் என்ன, அப்படியெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு நம்ம ப்ரமோட் பண்ணலாம். சைல்டை கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணணும், பட் ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கூடாது. ஓகே ரைட். அப்போ அப்படி பண்ணும்போது நம்ம அந்த இந்த மாதிரி செல்ஃப் டவுட்டும் ப்ளஸ் பேரண்டல் ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்காமலே இருந்ததுன்னா அந்த சைல்டு என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து பேரண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் விலக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ப்ளஸ் நாங்கள் வந்து ஸ்கூல்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய காம்படிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷன் வந்தால் நம்ம சைல்டு தான் வின்னராக இருக்கணும்னு ஒரு மஸ்டே கிடையாது. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அந்த சைல்டுக்கு. அந்த ஸ்டேஜில் நின்று தைரியமாக இல்லை பண்ணுறதே ஒரு பெரிய ஒரு கூன் அவங்களுக்கு. ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு வின்னிங்னாலும் சரி நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், வின் பண்ணலாட்டினாலும் என்ன பண்ணும், அதை பாசிட்டிவாக தான் ப்ரொமோட் பண்ணும். ஓகே நீ உன்னோட பெஸ்ட்டை நீ பண்ணியாச்சு, நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்துக்கலாம், மேபி உன்னோட பெஸ்ட்டாக சம்படி உண்டு அப்படின்னு அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க, பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக ப்ரொமோட் பண்ணணுமே தவிர கண்டிப்பாக வந்து அவங்கள டிமோட்டிவேட் பண்ணவும் கூடாது. ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் காம்படிஷனில் அப்போ சேர வேண்டாம் அப்படிங்கும்போது அந்த சைல்டுக்கு டிமோட்டிவேட் ஆகிடும். அதனால அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஒரு ஸ்ட்ராங் வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட் நம்ம கொடுக்கணும் அந்த சைல்டுக்கு. நம்ம சார் வந்து இந்த பிக்சரை காமிச்சாங்க. இந்த பிக்சர் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இது வந்து மகாபாரதத்துலேருந்து வர ஒரு குருக்ஷேத்திரத்தில் நடக்கிற அந்த போர் நடக்கிற ஒரு சீனில் உள்ள ஒரு பிக்சர். அப்போ வந்து கொல்கட்டாவில் ஒரு மதர் ஒரு சைல்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த பையன் வந்து எப்படின்னா ஒரு நாள் போயிட்டு இருக்கும்போது அது பிரிட்டிஷ் பீரியட், அதனால குதிரை வண்டி தான் அப்போ இருக்குமா. அப்போ அந்த குதிரை வண்டியில்
அந்த சேரியட்டை குதிரை ரைட் பண்ணுறவர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அந்த குதிரை வண்டியை ஓட்டிட்டு போகிறத பார்த்தோன்னா ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சா. நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம பஸ்ஸில் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் சீட்டில் உட்காந்துட்டு டிரைவரை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அது ஒரு அவங்களுக்கு இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும். அவங்க கியர் போடுறது எல்லாமே பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நம்மளும் வீட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க, நம்ம இந்த மாதிரி ஆகணும்னு சொன்னால் நம்ம யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். எப்போதுமே நம்ம கேட்போம், உன்னோட எய்ம் என்ன, விஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த சைல்டு மனசில் இருக்கிறத சொன்னால் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். நம்மளோட ஐடியாஸை தான் நம்ம திருப்போம். இல்லை நீ டாக்டர் ஆகணும், இல்லை இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படி தான் சொல்லுவோம். அப்போ இந்த பையன் அந்த மாதிரி அவங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு சொல்லியிருக்காங்க, இப்படி நான் ஒரு குதிரை வண்டி ஓட்டுறவரை பார்த்தேன், ரொம்ப ஸ்பீடாக ரொம்ப அழகாக ஓட்டிட்டு போனாரு, அதனால எனக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டிரைவராக ஆகணும், குதிரை வண்டி ஓட்டுறவராக ஆகணும் அப்படின்னோடனே அவங்க அம்மா வந்து நம்மள மாதிரி நார்மல் மதர் இல்லை, அவங்க வந்து ஒரு டிவைன் மதர். அவங்க உடனே சொல்லியிருக்காங்க நல்லதுதான் அப்படின்ட்டு வீட்டில் கூட்டிட்டு போய் இந்த பிக்சர் அவங்க வீட்டில் வச்சிருக்காங்க, அதை காமிச்சிருக்காங்க. அதை காமிக்கும் போது சொல்லியிருக்காங்க, நீ டிரைவர் ஆகணும்னா ஆகலாம், ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு டிரைவர் ஆகணும்னு கிருஷ்ணாவை காமிச்சிருக்காங்க. கிருஷ்ணா வந்து ஒரு தேரோட்டியா இருந்தார் அர்ஜுனனுக்கு. ஆனால் எந்த சிச்சுவேஷன்ல அவர் வந்து எப்படி அதில் வந்து என்ன ஒரு அவரோட குணம், அந்த குவாலிட்டி அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அவர் அந்த மாதிரி நீ ஆகணும், அந்த மாதிரி ஒரு குணத்தை புரிஞ்சு நீ அந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சார் சொல்லும்போது கூட ஒரு பேரண்ட் நம்ம அதை இமீடியட்டாக இது யாரோட ஸ்டோரி அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க, சுவாமி விவேகானந்தா. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, நம்ம வந்து சைல்டுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ராகுல் ரமேஷ் அவங்களோட கம்பேர் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பெரிய தலைவர்களோட குணங்கள் அந்த குவாலிட்டிஸை சொல்லி நம்ம கம்பேர் பண்ணணுமா. நீங்கள் கூட கிராண்ட் மதர்ஸ் இல்லை ஈவன் மதர்ஸ் கூட நிறைய பெட் டைம் ஸ்டோரி சொல்லுவீங்க. அப்போ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது. நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வந்தது இந்த ஸ்டோரிஸ்லாம்? நம்மளோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் சொல்லி, அந்த மாதிரி டீச்சர் சொல்லி, அப்படிதான் அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஸ்டோரி டெல்லிங் கிளாஸே இருக்கும் நாங்கள் படிக்கிறப்ப எல்லாம். அப்படி நிறைய ஸ்டோரிஸ் கற்றுக்குவோம். அந்த மாதிரி நம்ம பசங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி பெரிய எமினன்ட் இல்லை எஃபிஷியண்டான மென்னோட குணங்கள் குவாலிட்டிஸை சொல்லி நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். நீ அந்த மாதிரி வரணும், அந்த குவாலிட்டி உனக்கு வரணும், அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி நம்ம சைல்டை வளர்க்கலாம். ஸோ அப்படி இல்லாமல் இருந்துட்டோன்னா என்ன ஆகும்னா, சைல்டுக்கு வந்து கிராஜுவலாக என்ன ஆகிடும்னா டிப்ரெஷன் வந்துடும். ஸோ நம்ம ஒரு நாளும் அந்த டிப்ரெஷனோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ நம்ம வந்து சைல்டுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அது வந்து எப்போதுமே ஒரு ஹாப்பி சைல்டாக அந்த லைஃப் அந்த உலகத்தில் வாழ நம்ம பழகிறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். அதனால நம்ம இதை ரொம்ப மனசில் ஆழமாக போட்டுக்கணும். எப்படின்னா நம்ம எப்போதும் யாரோட கம்பேர் பண்ணணும்னா அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் அ பர்சன். They are very strict. Child comes home, they do not allow children to go out and play. The child should not step on the soil. That way also some parents see, very strict parenting has got some disadvantages. That strict parenting demands implicit obedience, fulfilling of the expectations set by the parents. The next examination you have to bring this much mark, otherwise you are going to get some penalty, some punishment. Then for each and everything, when we give instructions that have to be strictly followed, the parents become very rigid. If parents are very rigid, children experience fear. You scold them, some parents even physically punish them. There are many parents who physically punish, who thrash the children. Some parents are there, they hold the child and hit on the wall their head. That type of parents also we have seen. And some parents are there, they may even deny one-time food because the children did not behave or did not follow the instruction or did not come up to the expectation. Wherever the father is very strict, mother may not be that strict, or mother is very strict, father may not be that strict, or both are very strict, there the children experience fear, because fear of punishment. If that is the case, that will lead to mental health issues. What is mental health issues? Lack of attention, lack of concentration, not able to sit at one place because the child has got fear. Then lack of confidence. Then
trust friends more than parents. Parents are so strict. If the child does some mistake here and there, they scold the child or punish the child, or they deny certain things. At the primary level, it is okay. You can frighten the child, you can punish. But when the child grows gradually, when the child comes to adolescence, the child moves away from the parents and goes with the companions, friends. They find happiness, relaxation, relief in the midst of the friends, not in the midst of the family members and parents. As a result, they trust their friends more than their parents. This is why many parents say they do not know what is happening in their children's minds when they are in the college or in the higher secondary stage or even in secondary stage, because the children want to hide many things away from their parents. Such children, those who are kept under very tight conditions, some mothers we know, they stop children from mingling from the neighbors' children. They think that that is below their dignity or they are not at par in the achievements, etc. So as a result, such children who do not have good friends in the neighborhood, some mothers even, I know, they do not allow the child to go and visit the relatives' houses because there are problems with the relatives. Some mothers even, I know, some mothers do not allow the grandchildren to go and be with the grandparents. They make a curtain. They cut the relation. The husband, the son of the father and the mother may be helpless. In all these situations, the children start distrusting the parents and they share their secrets and pains to their friends and they hide many things from you. And when they become independent as you wish, they rebel. They rebel against your decisions. They rebel against our traditions. They rebel against our value system. They say that under this value system, what I have got through my family, I know, I experienced, I do not want to be with that. There, when the child is given in the total trust of the friends, a drug addict can be, an alcoholic can be, a rebellious person can be, a rogue person can be the outcome from our family. That should not happen. That is why relative freedom, understanding the child as a child, appreciating the child, giving them good examples and relative freedom is very important, so that some parents claim that even my daughter, though she studies in +2 or college, comes and informs me whatever has happened in the school, what are the issues troubling her, with whom she is moving out. All these things the child shares with the mother. That is the relation. That is the healthy relation between the mother and the child that has got developed over the years. This should happen. A rebel should not come in your family who keeps secrets and who moves away, who may disown your value at a later stage of life. Then our life at the later ages, +60 or +50, will be very painful. We will have to lead an isolated life. This is what is disturbing the families in India nowadays. So this we should take care. Namaskar. பேரண்டிங்லேயே டைப் இருக்கு. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறது வந்து என்னதுன்னா, அதில் போட்டிருக்கு ரிஜிட் பேரண்டிங். அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஏன்னா கடுமையான பேரண்ட். ரொம்ப பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருப்பாங்க. அப்படின்னா எது வந்து சொன்னாலும் உடனே வந்து எதுக்குமே பெர்மிட் பண்ணுறது கூடாது, நோன்னு சொல்கிறது உடனே எல்லாமே நோ. சார் சொன்னாங்கல்ல, மண்ணில் கூட கால் வைக்கக்கூடாதுன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்களாம். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்கத்தில் வீட்டில் போய் நான் விளையாண்டுட்டு வரேன்னா அதுக்கு அக்ரி பண்ணுறதில்ல. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து அவங்கள வந்து தடை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா
ரொம்ப வந்து ஒரு கட்டுப்பாடுக்குள்ளாடியே வளர்க்குற மாதிரி 6 மணி ஆனதும் இந்த ஸ்டடி டேபிளில் உட்காந்து படிக்கணும், அதுக்கு மேலே வந்து எதையுமே பார்க்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி ரொம்ப கட்டுப்பாடாக வளர்க்கும் போது என்ன ஆகுமானா அந்த பேரண்டிங் பேர் தான் இந்த ரிஜிட் பேரண்டிங்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதில் என்ன ஆகும்னா சில டைம் வந்து அம்மா வந்து ரொம்ப கட்டுப்பாடு வச்சுட்டே இருப்பாங்களாம், சிலதுல அப்பா வந்து ரொம்ப கட்டுப்பாடு வைப்பாங்க, சில டைம் அப்பா அம்மா 2 பேருமே ரொம்ப கட்டுப்பாடாக இருப்பாங்க. அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து யார்கிட்ட என்ன ஷேர் பண்ணணும்னே அது தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு மன நிலைமையில அந்த குழந்தை ஆளாகிடுது. அதனால வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி ஒரு இதுலயே வாழ்ந்துட்டு வர பழகிட்டாங்கன்னா என்ன ஆயிரும்னா அவங்களுக்கு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வருமா. அப்படின்னா ரொம்ப மன அழுத்தமும் அதுக்கு பேரு மனசை ரொம்ப பாதிக்கும். அந்த மாதிரி சில்ட்ரனுக்கு மனசு ரொம்ப பாதிக்கும். மனசு ரொம்ப பாதிக்க ஆரம்பிச்சாலே நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன ஆயிரும், அவங்களுக்கு மேலேயே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை போயிடும். அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எதுலையுமே வந்து ரொம்ப கவனம் செலுத்த முடியாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேபி வந்து சின்ன கிளாஸ்ல வந்து உங்களோட ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே வளருவாங்க. இந்த மாதிரி ரிஜிட் பேரண்டிங் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாத்துக்கும் பயமுறுத்துவாங்க. அங்க போனா பயமுறுத்துறது, இந்த டைம்ல இங்க வரணும் அப்படி பயமுறுத்திட்டே இருப்பாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வரைக்கும் அந்த பயத்துக்கு அந்த பிள்ளைங்க வந்து அடிபணிச்சு வாழ்ந்துட்டே இருப்பாங்க. ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும், அவங்க வந்து பயப்படுறதை நிறுத்திட்டு நம்மளை வந்து அவங்க வந்து எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப அந்த கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப மோசம். நம்மளை எதிர்க்கிற கண்டிஷனுக்கு வந்துருவாங்க அவங்க. எதுனாலன்னா அவங்களுக்கு வந்து புரியுது, ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துருது. ரொம்ப வந்து அவங்க வந்து ஒரு பேரண்டோட ரொம்ப ஒரு சேஃபா இருக்கல, நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பான என்வாயன்மெண்ட்ல நம்ம இருக்கல, அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வர்றதுனால என்ன பண்றாங்க, நம்ம வந்து அடுத்து வந்து அவங்க வந்து எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க வந்து அது ஒரு பவரா காமிச்சிக்கிறாங்க அவங்க. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ஒரு 18 வயசு வரைக்கும் ஓகே அப்படி போயிட்டே இருப்பாங்க. 18 வயசுக்கு மேல என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால நம்ம சொல்ற ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் பெருசாயிட்டே வரும். அது ஹெல்த்தியான நல்ல விதமான ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா என்ன ஆயிரும், ரொம்ப சில டைம் அங்க போய் ரொம்ப தப்பான வழியில போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால 18 வயசுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை தான் ரொம்ப நம்புவாங்க. என்ன சீக்ரெட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. நம்ம முன்னாடி எல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, உங்க சைல்டு வந்து கேஜி படிக்கும் போது வீட்டுக்கு வந்ததும் அது சொல்ல ஆரம்பிக்கும், இன்னைக்கு இந்த மிஸ் இப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க, இந்த ரைம் பாடம் வச்சாங்க அப்படின்னு. நீங்க வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் அதை காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா கேஜில அது என்ன பண்ணும், டெய்லி அந்த ஹேபிட்டே வந்திருக்கும். அந்த ஹேபிட் வந்து 6th வந்தாலும் அந்த சைல்டு வந்து இன்னைக்கு நடந்ததெல்லாம் ஸ்கூல்ல நடந்ததெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. காலேஜ் போனாலும் அது ஒரு பழக்கமாவே வச்சு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வந்து ஒதுக்குறோம்ல, அவங்க சொல்றப்ப அதை வந்து நம்ம வந்து டைம் இல்லை அப்படின்னு நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், அவங்களுக்கு வந்து சரி அம்மாட்ட சொன்னாலும் அம்மா வந்து அவங்க ஒர்க்கு ஏதாவது சமைக்கிறதுலாம் இருப்பாங்க, நம்மள்ட்ட கேட்க மாட்டாங்க. இல்லை அம்மாவுக்கு ஒர்க் இருந்தால் நம்ம அப்பா கூட அதை எடுத்துக்கலாம். ஈவினிங் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்ததும் கண்டிப்பாக வந்து ஃபேமிலியோட உட்காந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம சைல்டுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு உட்காந்து இன்னைக்கு மிஸ் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, இந்த உன்னோட ஃப்ரெண்ட் எப்படி நல்லா போச்சுதா அன்னைக்கு ஸ்கூல் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்துட்டே இருந்தோம்னா அவங்க வந்து அந்த பழக்கத்தை விடவே மாட்டாங்களாம். காலேஜ் போனா கூட என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னைக்கு இது நடந்தது, இந்த ஃப்ரெண்ட் என்ன மீட் பண்ணாங்க எல்லாமே சொல்ல வருவாங்களாம். அதுதான் நிஜமான ஒரு ஸ்ட்ராங் பேரண்டிங். எப்போதுமே உங்கள்கிட்ட ஃப்ரீயா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்டிங் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட. இப்படி வந்து நம்ம வந்து அதை விட்டுட்டோம்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ப ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஃபேமிலியை விட்டு விலக ஆரம்பிப்பாங்க. இப்போ சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் இருந்தா கூட அவங்க கூட பேசக்கூடாது, இல்லை கிராண்ட் பேரண்டோட வீட்டுக்கு போகக்கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து ரொம்ப ஒரு தப்பான வழிகாட்டுதல். நம்மளோட ஃபர்ஸ்டே நம்ம சிலர் சொன்னாங்க எப்படின்னா, நம்மளோட இந்தியன் பேரண்டோட ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தே என்னன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி பாண்ட் தான். நம்ம அதை பிரேக் பண்ற மாதிரி நம்ம பெரிய ஆட்களே நம்ம வந்து அதை நம்ம பசங்களுக்கு தூண்டி விடக்கூடாது கண்டிப்பா. அதனால கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட இருக்கணும், அவங்க சொல்றதை கேட்கணும், அங்கிள் ஆட்டோட என்ன சொல்றாங்க கேளு. உன்னோட நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி அப்படிதான் 1 year பெரியவங்கனாலும் உன்னோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தெரியும், அதை கேளு அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுத்து தான் அவங்கள வளர்க்கணுமா. அதனால இப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மன உளைச்சல் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்மளை முதல் எதிர்க்கிறாங்களா, அப்புறம் வந்து நான் இண்டிபெண்டா நான் முடிவு எடுப்பேன் அந்த மாதிரி ஆயிடுறாங்க. நம்மளுக்கு அப்படி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எதிர்த்துட்டு அவங்க வந்து முடிவெடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம். அதுக்குனாலதான் அதுக்கு பேரு ரிபல்னா அவங்க வந்து நம்மளை ஸ்ட்ராங்கா அப்போஸ் பண்றாங்க, நம்மளை எதுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் நல்லதில்லை. அதனால ஒரு கட்டுப்பாடான ரொம்ப கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நம்ம குழந்தைகளை வச்சு வளர்க்கக்கூடாதான். அவங்களுக்கு எங்க ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும்
கொடுக்கணுமோ அங்கே ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும், எங்கே சுதந்திரம் கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும், அவங்கள நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு மனம் அழுத்தம் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு என்வாயர்மெண்ட் அந்த சைல்டுக்கு கிடைக்கும். இல்லாட்டினா என்ன ஆகும்னா, நம்ம இப்போ நிறைய பார்க்குறோம் இதில் கூட சொசைட்டியில் நம்ம பார்க்குறோம்ல, சமுதாயத்தில் ஒரு 60+70+ ஆச்சுன்னா அந்த பேரண்ட் எல்லாமே தனியாக வந்து வாழ்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு பசங்க வந்து தள்ளிடுறாங்க. ஏன்னா நம்ம முன்னாடி வந்து அவங்கள கேர் பண்ணாமல் அப்படி விட்டதோட விளைவு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பாக கொண்டு போகக்கூடாது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம நிறைய சொல்கிறாங்க, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதை வந்து நமக்குள்ளேயே அதை வந்து திருப்பி ரிவைண்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கணும், நம்ம எங்கேயாவது இதில் மிஸ் பண்ணுறோமா, அதுக்காக தான் இந்த செஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாடான பேரண்டாக இல்லாமல் நம்ம எப்படி இருக்கலாம், இன்னொரு டைப் பேரண்ட்டும் இருக்கு சார் சொல்லுவாங்க, இன்னும் எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. What is our choice then? Lead by example. Parents should be example to our children. This is very important. This is an important point. Suppose the father is a chain smoker, the father cannot advise the child not to smoke. You understand it now? If father and mother are quarreling in front of the children, when the child quarrels with the classmate, can you tell not to quarrel? It's not possible. Father drinks then and comes home in the evening and quarrels with the mother. What self-esteem that child will have? So that is why being a responsible parent is not that easy. It is a hard task, but we have to accept that and we have to do it. See here, provide quality time, irrespective of your busy schedule. You may be in business, maybe in so many other activities, but provide time with your children. They should see their father and mother, both of you are available for listening to them, talking to them, spending quality time with them, going to relatives' houses, outside outings. For all these things you should find time. After all, for them you are working hard. Then see the second what we have written, even if both of you are working in different fields, not available all the time, at least one time if you eat together with your full family members, and evening or morning one time if you pray together. It is said the family that eats together and prays together stays together lifelong. That is the mantra. Have food together, have prayer together. The family that eats together and prays together stays together. They never go split apart. They don't break into or don't fragment into components. This is the secret. So this, a responsible parent should understand the importance of praying together in the family and eating together in the family every day. Then value time. Value time means we should see there should be a proper time frame for every children and for parents too. It's not that your child is asked to study and then the child goes to bed, goes to sleep, but you are watching a movie till 11 o'clock or 12 o'clock in the television or in your systems. Then the child knows that when I am studying, my father and mother, they are in front of the television, they are enjoying. The child doesn't have the maturity to understand that time that after all my parents have been working all the day, this is the time for their relaxation, so they may be. But then that doesn't go well with our understanding, because up to 11, 12 and all, if you stay, nowadays many teenagers, they stay till 12 o'clock in the night, 1 o'clock in the night, even 2 o'clock in the night. Then it is very difficult to get up in the morning.
So valuing time, everything, every work has to be attended according to a given time schedule. Even there are some parents who given a proper study schedule also to their children with the proper monitoring. So the value of time has to be, children should not misuse their time. When they understand that parents don't misuse their time, that value gets imbibed in their personality. And what is next? Teach respect. Parents should teach how to respect elders, elders in the family, elders in relations. Also, parents should teach children how to respect teachers. Here, I am so sad to say, there are some parents, they criticize the teachers in front of their children. The child is studying in class 5, they criticize their teachers. Oh, that teacher is not good. I am going to come and ask her and fight with her. I will scold her. This type, if you tell in front of your children who are studying in the school, you do not respect the teachers who teach them. What respect the children will have to their teachers? This is a very sorry state of affairs nowadays. Never ever criticize or deride or pass negative comments and remarks on your teachers. If you do not appreciate the teacher, you come and talk to the teacher directly. But never ever in front of your children, never disrespect the teachers. This is a valuable lesson for every parents. Then only they respect the teachers. If they do not respect the teachers, then there is no solution. No mutual respect, no student can be developed properly in the school system. Not only that, a day may come, they may lack in respect to you also. So this important part should be kept in mind all the time. Always speak about the teachers in very high esteem, in high standard, in high remarks. Then some parents are there, even if the child is studying in 9, 10, they want to hide family secrets. Suppose you have a loan, you don't want the child to come to know that you have a loan, but that doesn't help. Your difficulties and suffering should be properly shared with your children so that they also become responsible. That also becomes a shared responsibility of the child too. So that when the child understands that my parents have some loan, they are struggling hard to repay the loan, the child will not spend money unnecessarily. Okay, so this keeping away such financial difficulties, etc., from the children may not help in the wrong run. Okay, you may not disclose these things to the primary kid, but from the middle and secondary level onwards, let them also come to know the difficulties of the families. Then teach the value of money. Every money earned by you is a hard-toiled money. That money should not be spent unnecessarily. So how much money should be given for everything? There are some children who demand, when they go to college, I want a bike of 2 lakhs. Your 1 year income may be 2 or 3 lakhs, but the child is demanding. Then you have a feeling, if I do not give this bike to my child, will my child not love me? You get a doubt. What respect this child may give to me because I am unable to provide? Birthday, 5,000 rupees dress required. Some children demand because they think that the parents have enough money. You have never shared your difficulties with them. So they demand things and you keep on providing things. Then they think that money is assured, materials are assured without any difficulty, so I can demand everything. You struggle hard, you have to take loan. Instead, the value of money should be properly taught to your children. That may not happen properly in the classrooms, but you can very well teach that value. Respecting the money and spending wherever it is required to the required measure, that is very important. And then teach social norms, gender sensitivity, compliance, laws of the land. If when a two-wheeler to be used, if you have to use helmet,
You use always so that your children also will use when they get the license to it. Okay, that is it. And then gender sensitivity. Sometimes we come to know in the newspaper, in the television, that one girl was put to suffering by some young people. Okay, she was molested or she was harassed. She was traveling in a train or bus, or she was standing on the street for waiting for bus. She was troubled by some unruly youths. You imagine if among that youth, among that boys, one is your boy, your child. Your child, grown up as a young man, boy, collegian, troubling a girl or woman on the road or in the college or in the bus or in the train. You imagine that is your child. Bringing up that child, whose responsibility it is? It is the responsibility of the family. That child represents the failure of parenting. You should teach your boys, your male children, how to respect women, how to treat every woman. If any boy in college or later, even in job place, if any man harasses a woman, there is the failure of a family. You should teach their children, your boys, to how to respect women in workplace as well as in the colleges. This is a very important aspect every mother should take up. I would consider it as a failure of the mother, because in your blind love towards your boys, you should never help or support him having misconduct with the girls and others' children. This should be kept in mind. This is a mother's special responsibility. A boy's public misconduct is has got a direct relation with the mother's upkeeping or bringing up of that child. Yes. பேரண்டிங் என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ அதுலேருந்து எப்படி நம்ம பிள்ளைங்களை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா, அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, லீட் பை எக்ஸாம்பிள். அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு உதாரணமாக இருந்து அவங்களுக்கு வாழ்ந்து காட்டணுமா. அவங்க நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம், அவங்க வந்து நம்மளோட ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்காங்க, நம்மளை பார்த்தே தான் அவங்க எல்லாமே கற்றுக்குறாங்க. அதனால நம்ம வந்து ஒரு உதாரணமாக இருந்து அவங்களுக்கு வந்து அதை கற்றுக் கொடுக்கணுமா. இப்போ சார் சொன்னாங்க எப்படின்னா, நம்ம வந்து மேபி ஒரு ஃபாதர் வந்து ஒரு சிகரெட் ஸ்மோக்கராக இருக்கிறாங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆல்கஹால் குடிக்கிறாங்க, அப்படிலாம் இருந்துட்டு வந்துட்டு நம்ம வந்து வீட்டில் வந்துட்டு நம்ம குழந்தைய நம்ம வந்து திருத்த முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மளை பார்க்குறாங்க. அப்போ அப்பாவுக்கு வந்து அவங்க நம்மகிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்லப்பட்டாங்க, பட் நினைப்பாங்கல்ல அப்பா அப்படி பண்ணிட்டு நம்மகிட்ட சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணமாக நம்ம இருக்கக்கூடாதான். நம்ம வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் உதாரணமாக இருந்தால் அவங்க அதை பார்த்து கற்றுக்குவாங்க. ஏன்னா அப்பா அவங்க நினைப்பாங்க அப்பாவே நம்ம சொல்ல முடியாது, அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க. இல்லை மதரும் ஃபாதரும் வந்து சண்டை போடுறாங்க வீட்டில் அப்படின்ட்டு அதை அவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க. நம்மளுக்கு தெரியாது, குழந்தைங்க இருக்கிறத நம்ம மறந்து நம்ம சில டைம் சண்டை போட்டுருவோம். ஆனால் அவங்க அதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட தம்பி இல்லை அக்கா அந்த மாதிரி சண்டை போடும்போது நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது நீ சண்டை போடுறீங்கன்னா அவங்க நம்மளை பார்த்து லேர்ன் பண்ணாங்க. அதனால நம்ம ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கணுமே தவிர நம்ம வந்து இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸை அவங்கக்கிட்ட காமிக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஒரு இதில் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னா, அவங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீம்ஸ் சுயமரியாதையெல்லாம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ கம்மியாக ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மை வர ஆரம்பிச்சிருக்கும். அதனால இந்த பேரண்டாக நம்ம வந்து ஒரு சைல்டை வளர்க்குறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஜாப் கிடையாது. நிஜமாவே ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான இது. ஆனால் ரொம்ப பொறுப்பாக இருக்கணுமா நம்ம. அதெல்லாம் ரொம்ப பொறுப்பாக வளர்ந்தோம்னா நம்ம நல்லா கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம பிள்ளைங்களை. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறோம், லீட் பை எக்ஸாம்பிள். அதுக்கு எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வரலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படின்னா, நம்மளோட பிள்ளைங்களோட கண்டிப்பாக வந்து டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். அது குவாலிட்டி டைம்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஈவினிங் வந்தப்புறம் மேபி உட்காந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம், இல்லை ரீடிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கா சப்போர்ட் பண்ணலாம், இல்லை ஏதாவது அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி இன்னைக்கு ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைட் பண்ணேன் அப்படின்னா யாராவது பக்கத்து ஃப்ரெண்டோட அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம். அப்படி வந்து அவங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டி டைமை வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கண்டிப்பான ஒரு விஷயம். நான் அதை இனி பண்ண போகிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு தீர்க்கமாக நம்ம வந்து முடிவு எடுக்கலாம்.
அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து ஒரு மந்திரமா நம்ம வந்து இல்ல ஒரு சீக்ரெட்டா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாமா? எப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரே டுகெதர், ஈட் டுகெதர் அண்ட் ஸ்டே டுகெதர். அப்படின்னா நீங்க கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கிறப்பெல்லாம் 6 o'clock 6 மணிக்கு நம்மளுக்கு வந்து லைட் போட்டது நம்ம அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க. 6 மணிக்கு வந்தது விளக்கு ஏற்றணும், வந்து சாமி கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தனியா நின்று கும்பிட மாட்டோம், எல்லாருமே சேர்ந்து தான் ஃபேமிலியா சாமி கும்பிடுவோம். அது ஒரு பழக்கம். அது மாதிரி சாப்பாடும் நீங்க பார்த்துப்பீங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுவோம். கொஞ்சமா இருந்தா கூட அம்மா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுத்து அது சாப்பிடுறது. அப்ப சாமி கும்பிடுறது ஒரு ஹேபிட். பிளஸ் வந்து சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா அந்த வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப நாள் அப்படியே ப்ரொலாங் ஆகிட்டே இருக்குமா. அதனால இது ஒரு மந்திரமா நம்ம மனசுல கூட நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். எப்படின்னா நம்ம ப்ரே டுகெதர், ஈட் டுகெதர் அண்ட் ஸ்டே டுகெதர். அப்ப அது வந்து ஒரு லைஃப் லாங் ஒரு ப்ராக்டிஸா இது இருந்துட்டே இருக்கும்போது அவங்க நம்மளை பார்த்து தானே வளர்றாங்க. அடுத்து அந்த கல்ச்சர் வந்து அவங்க ஃபேமிலிக்கு அடுத்து அவங்க போகும்போது அது வளர்ந்துட்டே வருவாங்க. அதனால இதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அடுத்து வந்து வேல்யூ டைம். அந்த நேரத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணுமா. கண்டிப்பா நீங்க நான் இன்னும் நம்மளே எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து 6 மணி ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டடி டேபிள்ல உட்காரணும், ஒரு இடத்துல படிக்க உட்காரணுன்றது நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸா இருந்தது. அப்பெல்லாம் கண்டிப்பா உட்காரணும். வெளியில எவ்வளோ விளையாண்டாலும் அந்த டைம்ல வந்து உட்காரணுங்கிறது ஒரு ப்ராக்டிஸா இருந்தது. அதே இதை நம்ம கத்துக்கிட்டோம்ல, நம்ம பசங்களுக்கும் நல்லதை வந்து கண்டிப்பா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணுமா. அதனால அவங்களுக்கும் வந்து நேரத்தை மதிக்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். நீங்க கூட ஒரு டைம் ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்துக்கலாமா. எக்ஸாம் வரும்போது ஒரு டைம் டேபிள் கொடுக்குறாங்களா, உடனே என்ன பண்ணுவாங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஸ்கூல்ல பார்த்தா பார்த்துருப்பீங்க, இந்த சாப்டரை இந்த நாள் படிச்சுக்கோ அப்படின்னு அவங்க ஒரு டைம் கொடுத்துட்டே வருவாங்க. அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணா ஃபுல் ரிவிஷன் வந்துடும். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி நீங்க வீட்டில் வந்து இந்த டைம்ல இந்த டைம்ல அவங்களோட ஹோம்ஒர்க் டைம், இல்லை இது வந்து படிக்கிற டைம், இது அப்புறம் சாப்பாடு, அந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஷெடியூல். நிறைய வீட்டில் நம்ம பார்த்துக்க ஒரு ஹேபிட், 9 மணி ஆனால் லைட் ஆஃப் பண்ணி தூங்கிடுவாங்க. அது ஒரு ஹேபிட் அவங்களுக்கு, அது ஒரு பழக்கம். அந்த அப்ப என்ன ஆகும், நைட்டு நம்ம தூங்க போயிட்டோம்னா காலையில கண்டிப்பா ஒரு 5 மணிக்கு எழுப்புற ஹேபிட் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறதா. சார் சொன்ன மாதிரி என்ன ஆகும், அவங்கள படிக்க வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உட்காந்து மொபைல் பார்க்குறது, இல்லை டிவியில் சீரியல்ஸ் பார்க்குறது. அப்படி இருக்கும்போது அந்த சைல்டு வந்து நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக நம்ம இருக்க முடியாது, கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது. அவங்க அந்த லைட்டை பார்ப்பாங்க, டிவி பார்க்க வருவாங்க, அப்போ நம்ம போய் படின்னு சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்களா, அப்பா அம்மா இவ்வளோ டைம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்போதான் ரிலாக்ஸ் ஆகிறாங்கிறது சைல்டுக்கு தெரியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஹாப்பியாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்களே அப்படிதான் யோசிக்க தோணுவாங்க. அதனால நம்ம கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்டே பார்த்த மாதிரி சார் சொன்னாங்களா, எவ்வளோ மதர் வந்து அவங்க குழந்தைகளை வளர்க்குறதுக்காக எவ்வளோ ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணுமா, நம்ம டைமை வந்து கரெக்டாக அவங்களுக்கு ஷெட்யூல் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த முக்கியத்துவம் அவங்களுக்கு தெரியணும். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படின்னா ஓகே, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இப்போ காலேஜ்லாம் வரப்போ என்ன ஆகும்னா பசங்களோட டைமே மாறிடும். நைட் வந்து ரொம்ப லேட் நைட் இருக்கிறது, அப்போ காலையில் அவங்க எழுந்திருக்கிறதுல அவங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படியே ஒதுக்குறது, அப்புறம் லஞ்ச் டைம் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றது, அப்படி வந்து அந்த ஃபுல் அவங்களோட ஒரு பிளானே மாறிடும். அதனால அந்த மாதிரி இருக்காம ஒரு கரெக்டான ஒரு டைம் ஷெட்யூல் அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு அந்த பழக்கத்தில் வந்தால் நாளைக்கு நீங்கள் பார்க்கும்போது 11th 12th எல்லாம் வரும்போது அவங்களே அவங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங் ஹேபிட்டை வச்சுக்குவாங்க. இந்த டைம் படிக்கணும், இந்த டைம் தூங்கணும். இந்த ஹேபிட்டை வந்து நம்ம சின்னதில் வளர்க்குறது தான். அதனால அது வேணும். அடுத்து வந்து மெயின் முக்கியமானது எப்படின்னா டீச் ரெஸ்பெக்ட். அவங்களுக்கு கண்டிப்பா மரியாதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக் கொடுத்தே ஆகணுமா. அது நம்ம தான் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது வந்து சார் சொன்னாங்க ரொம்ப கஷ்டமாட்டு இருக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா சில டைம் வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து நம்மளை அறியாமல் ஏதாவது நம்ம குழந்தை வந்து சொல்லும்போது நம்ம டீச்சரை வந்து அப்படி சொன்னாங்களா அப்படின்னு நம்ம திட்ட ஆரம்பிச்சிடுவோம். நம்மளை அறியாமல் அது வருது. அது வந்து அப்படி பண்ணால் வந்து அந்த சைல்டுக்கு என்ன ஆகும், நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல, அப்போ நம்மளை பார்த்து அந்த சைல்டும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம ஆகிடும். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு வரவே கூடாது. கண்டிப்பாக என்றைக்குமே வந்து டீச்சர்ஸ் இல்லை எல்டர்ஸ் பெரிய ஆட்கள் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணுங்கிற ஹேபிட்டை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளை அவங்க மதிக்க பழகினாதான் அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து சமுதாயத்தில் எல்லாரையும் மதிக்கிறதுக்கு அவங்க பழகிக்குவாங்க. அதனால கண்டிப்பாக வந்து யாரையுமே டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் மரியாதை இல்லாமல் நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து மெயினாக ஸ்ட்ராங்காக வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பெரிய ரோல் இருக்காது. டீச்சர்ஸ் கண்டிப்பாக சொல்லிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸ்கூல் அவங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்கூலில் கூட எல்லாரும் எழுந்து விஷ் பண்ணுறது. நீங்கள் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சைல்டு எந்த ஒரு டீச்சர் இல்லை ஆண்டி கூட பார்த்தாங்கன்னா ஓம் நம சிவாயா சொல்லுவாங்க. அது ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அவங்க பழகிறாங்க. நம்ம வந்து அதை வந்து எப்படின்னா வீட்லையும் அதை வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும். அதனால எல்லாருக்கும் மரியாதையாக இருக்கணுங்கிற பழக்கத்தை கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கணும். அது வந்து பேரண்டோட ரோல், முக்கியமான ஒரு நம்மளுக்கு அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் இருக்குது. அடுத்து எப்படின்னா ஷேர் ஃபேமிலி கன்சர்ன்ஸ். அப்படின்னா நம்ம வந்து சில டைம் என்ன பண்ணுறோம், குழந்தைக்கு தெரிய வேண்டாம்னு நம்மளோட கஷ்டங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்க கஷ்டங்கள் எல்லாம் மறைக்கிறோமா.
அப்படி மறைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி. நம்ம ஃபேமிலியில் அவங்களும் ஒரு பார்ட் தானே. ஃபர்ஸ்டே நம்ம பார்த்த மாதிரி எப்படி அவங்க தனியாக இண்டிபெண்டான ஆள் இல்லை, நம்மளோட ஒரு பார்ட். அப்போ அவங்களுக்கு தெரியணும் கஷ்டங்கள் என்ன இருக்கு. அப்பா லோன் எடுத்திருக்கேன், அப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டுறாங்க. நிறைய சைல்டுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டுறோன்னே தெரியாது. நீங்கள் கிளாஸில் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸே இல்லை. பேரண்ட்டும் சொல்லி கொடுக்கல, நம்ம இவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டுறோம், நீ நல்லா அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணு, அந்த ஃபீஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா நீ கற்றுட்டு வா அப்படின்னு நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறது இல்லை. அதனால நம்மளோட ஃபேமிலியோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக சொல்லணுமா. மேபி சின்ன ஏஜில் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டாம், அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் 6th அப்புறம் வரும்போது அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ வந்து அவங்க அப்படி இருக்கும்போது தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரூபாவோட மதிப்பு அவங்க தெரிஞ்சு வளருவாங்க. அப்பாவுக்கு கஷ்டம் இருக்கு, ஒரு பர்த்டே கூட சார் சொன்ன மாதிரி 2 lakhs பைக் வேணும், இல்லை 5000 rupees எனக்கு வேணும் அப்படிலாம் வந்து ஒரு டிமாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளுக்கு தெரியும் வீட்டு நிலமை வந்து இதுதான், அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இருந்துக்கலாம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்பா அம்மா எப்படியும் கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க தான். பண்ணாட்டினாலும் அது ஒரு அஃபெக்ஷன் இருக்கும் தான், அது அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டங்களை சொல்லணும். அப்போ தான் அந்த டிஃபிகல்ட்டி டைமில் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம பேரண்ட்ஸ் சால்வ் பண்ணாங்க, அவங்க எப்படி இதுலேருந்து மீண்டு வந்தாங்க, அப்போ நம்மளும் எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து வரணும் அப்படிங்கிறது கூட நம்மளை அறியாமலே அவங்க அதை லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து டைம்னா அவங்க மணியோட வேல்யூ கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏர்ன் பண்ணுறீங்கன்னு. எப்போதுமே நம்மளுக்கு தெரியும் காசுங்கிறது சும்மா வர்றதில்லை, கஷ்டப்பட்டு தான் ஃபாதர் மதர் ஒரு வீட்டில் வந்து சில டைம் அப்பா போவாங்க, ஒரு சின்ன ஒரு குழந்தையா இருக்கும், அதை கிராண்ட் பேரண்ட் வீட்டில் வந்துட்டு அம்மா ஓடுவாங்க ஒர்க்குக்கு. அப்போ அந்த மணியோட வேல்யூ அவங்க தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக வளரணும். அதனால அது ரொம்ப முக்கியமான ரோல் வந்து மதர் அண்ட் ஃபாதரோடது. அப்போதான் அவங்க வந்து கரெக்டாக எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு தெரியணுமா, இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம அதை ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக கற்றுக் கொடுக்கணும். கண்டிப்பாக அதை கற்றுக் கொடுக்கணும். அடுத்து எப்படின்னா சோஷியல் நார்ம்ஸ் அப்படின்னா அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள விதிகள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா, நம்மளே தான் ப்ரமோட் பண்ணுறோம்ல, நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பைக் கொடுக்குறோம், இந்த ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் கொடுக்கணும்னு இருக்கு, நம்ம அது பண்ணதுக்கான அந்த விதிகளை கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கணும். நம்ம வெளியில் போகும்போது நம்ம ஹெல்மெட் போடுறோம், அதெல்லாம் அவங்க பார்த்து இந்த சமுதாயத்தில் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் விதிகளை அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக. இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும், நம்ம ஒரு உதாரணமாக நம்ம பண்ணும்போது அவங்க அதை பார்த்து அவங்க கற்றுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது என்னதுன்னா இந்த ஜெண்டர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா ஒரு சமுதாயத்தில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தெரியணும், ஆண்கள் பெண்கள் எப்படி மதிக்கணுங்கிறது தெரியணும். ஒரு பெண்களுக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு தீங்கு அல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சில சொல்றது ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது. எப்படின்னா அதில் வந்து அந்த கேங்கில் வந்து ஒரு பையன் உங்களோட பையனாக இருந்தால் எவ்வளோ மனசு கஷ்டப்படும்ல. அப்போ அதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா யாரை ப்ளேம் பண்ணுவாங்கன்னா உடனே மதரை தான், ஃபாதர் கூட அடுத்து தான். ஃபஸ்ட்டு ப்ளேம் பண்ணுறது அம்மா ஒழுங்கா இவனுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்க அம்மா கடமையை தவறிட்டாங்க வளர்க்குறதுல அப்படின்னு ஒரு இதுதான் வரும். அதனால கண்டிப்பாக வந்து அம்மாவுக்கு வந்து பெரிய பெரிய ரோல் இருக்கு அந்த குழந்தைய வளர்க்குறதுல. சின்னதுலேருந்தே அவனுக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்கணும், விமன்னா எப்படி மதிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணுமா கண்டிப்பாக. அது வந்து அம்மா மாதிரி நீ எல்லா பெண்களையும் பாரு அப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்கணுமா. அப்போ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து தப்பு பண்ணுற ஒரு மனம் எண்ணமே வராதான். ஸோ அதில் வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அது சமுதாயத்துக்கே நம்ம பண்ணுற பெரிய பாதிப்பு. அதில் வந்து மதரோட பங்கு ரொம்ப இருக்குது. அதனால என்றைக்குமே நம்ம பிள்ளைங்களை வளர்க்கும் போது மெயினாக வந்து பசங்கள்கிட்ட வந்து நம்ம சொல்லி வளர்க்கணுமா, எப்படி வந்து நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம வந்து மதிக்க கற்றுக்கணும் அப்படின்னு. நம்ம வந்து சில டைம் என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப அதிகமான அன்பு கொடுத்து வந்து அவங்கள வந்து கெடுத்துடக்கூடாது. எதை கரெக்ட் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல அவங்கள கண்டிப்பாக கரெக்ட் பண்ணி ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிள்ளைங்களாக நம்ம வளர்க்கணும். See, earlier I told you about rigid parenting. Opposite of rigid is loose. Loose parents. Some parents are very loose. How? For example, in one school, tiffin time, lunch break, class 5, all the students sat in round, started to open the tiffin box to have lunch. One child opened the tiffin box, there was no food. Mother didn't, or father, whoever it might be, didn't put food in the tiffin box. What an embarrassment the child has. Of course, others shared food, but here we can see how come that the parents forgot to put food in the tiffin box. This is a real incident. Real incident I am sharing, not fiction. Now in loose parenting, what is happening?
parents keep on providing things. Whatever the child demands, you provide. The child understands the parent is a supply system. Whatever I ask, I supply. Parent doesn't know no to anything. Whatever is demanded, you are providing. Here, there is a risk. A stage may come, you may not be able to fulfill the demands. When you say that time no, the child will rebel against. So the parents are not supply systems. Whatever they ask, if we provide, we do not know where to say yes, where to say no. Then that is an example of a loose parenting. Its outcomes are very dangerous. As I told in the example of the demand for a bike. Then loose talk. I have already explained, I am not going to explain it, about teachers, about relatives, about neighbors. Without any respect, if we start talking in front of our growing children, they also get the same habit. And that is not always desirable. In professional space, when they go and take up some job later, if loose talk is there, that will be a negative remark on their professionalism. So this should be avoided. Then do not understand age differences and friends and not at all. These 2 points I would club together and explain. Some parents proudly claim, my children, my sons and daughters, I am a friend to them. I am a friend to them. I deal with them like a friend. This is a very wrong thing. Your children are not your friends. You cannot talk to them, behave with them, interact with them, guide them how friends behave. You can be friendly with them, but you are not their friends. You are parents. Parents and children, there should be a respectable distance. So it is a very false thing to claim that in my house, my children and me, my wife or my husband, no difference. We are like friends. That cannot be. What is the ideal thing is you can be friendly, but you are not a friend of your children. You are a parent. Parent's position is always at a higher pedestal than the friends. Among friends, anything can happen. Anyway they can talk. Anyway they can behave. But can they behave like that with you all? That is never possible. So always say, we are friendly with our children, but we are not their friends. And some parents are very careless, very, very irresponsible. Our schools have a uniform system. Monday, Tuesday, what they have to wear. Wednesday, Thursday, what Friday they have to wear. A caring parent is aware what is the uniform on a particular day. Even if a child does not wear that particular uniform, the mother or father can tell, see, this is not a uniform today, you put on the other uniform and go. But in some schools we see that a 40-member class, 4 or 5 children are there. When white and white is there, they come with check. When check and check is there, they come with white. When sports uniform is there, they come with something else. There all we can see a loose parent at the house. So this is directly opposite to the rigid parenting. This will also create the development of a loose child, carefree child growing up. That should not happen. I'm sure. ரொம்ப கட்டுப்பாடான பேரண்ட் இருந்தது. அதுக்கு அப்படியே வந்து எதிர்ப்பானவங்க தான் இந்த தளர்வான பெற்றோர்கள். இவங்க வந்து எல்லாமே என்ன பண்றாங்க, அப்படி ரொம்ப லூஸா விட்டுறாங்க. அதுதான் தளர்வான பெற்றோர்களோட நேச்சர். அது எப்படின்னா, சார் வந்து ஒரு இன்சிடென்ட்டை ஷேர் பண்ணாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட உட்காரும் போது அந்த ஒரு பொண்ணு வந்து அந்த டிஃபன் பாக்ஸை திறக்கும் போது அதுக்குள்ள வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்திருக்கு. அப்புறம் எப்படி வந்து ஒரு அம்மா வந்து அந்த சாப்பாடை கூட கெட்ட மறந்துருக்காங்க பாருங்க அந்த சைல்டுக்கு. அது திறக்கும் போது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான நிலைமை எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வந்துருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து லூஸ் பேரண்டிங். ஒரு ரொம்ப தளர்வாக ரொம்ப கேர்ஃப்ரீயாக ஒன்றுமே அவங்க வந்து கண்டுக்காத ஒரு பேரண்டிங். இது வந்து ரொம்ப தப்பான ஒரு பேரண்டிங். ரிஜிடாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கடுமையாகவும். அது மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக
அக்ரெசிவான ஒரு பேரண்டாகவும் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி சில இப்படி இருக்கிற பேரண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து பசங்க என்ன நினச்சிக்குவாங்க, ஒரு பொருட்கள் தர ஒரு சிஸ்டமாக தான் பார்ப்பாங்களாம். அவங்க ஏதாவது டிமாண்ட் பண்ணுறாங்களா கேட்குறாங்கன்னா நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம், அவ்வளோதான். அவங்க வந்து அந்த காசை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்க, எப்படி வருதுன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க. நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பொருட்கள் கொடுக்குற ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி நம்மளை வந்து பார்த்துக்குவாங்க. அந்த மாதிரி சப்ளை சிஸ்டம் அது பேர் தான். அது வந்து ஒரு தப்பான பேரண்டிங்காக கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இப்போ நீங்கள் இனிஷியலாக கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பொருட்களை வாங்கி கொடுத்துட்டே இருப்போம். அப்புறம் ஒரு பீரியடில் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், இது தப்புன்னு தெரிய வரும். நம்ம தெரிய வந்து நம்ம வந்து அதை வேண்டாம்னு சொல்லும்போது உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த மாதிரி அப்போஸ் பண்ணுவாங்க, ரிப்பலாக நம்மளை எதுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம ஒரு கண்டிஷனுக்கு பிள்ளைகளை தள்ளக்கூடாது. அடுத்து என்னதுன்னா லூஸ் டாக். அப்படின்னா நம்ம எங்கே என்ன பேசணுங்கிறது வந்து சில டைம் நம்ம தெரியாமல் ஆயிடும். இது வந்து வீட்டில் ஓகே, எல்லாருக்கும் தெரியும், அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க, நம்மளோட நேச்சர் இது இருக்குது. ஆனால் வெளியில் வரும்போது என்னாகும், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை வந்து கெட்டு போயிடும். இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் பேசலாம், எது வேணாலும் பேசலாம் அப்படின்னு வரும்போது நம்மளோட வந்து ஒரு மரியாதை இருக்காது. இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க, ஒரு ஜாபுக்குன்னு போனால் போக கூட என்ன ஆயிடும், அங்கே நம்மளால வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால கண்டிப்பாக வந்து அந்த லூஸ் டாக்கெல்லாம் இந்த பேரண்டோட குவாலிட்டிஸ். இப்போ எப்படின்னா நம்ம வந்து தளர்வான பேரண்ட் இதெல்லாம் இருக்கும் அவங்ககிட்ட, இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் இருக்கும். ஸோ லூஸ் டாக் இருக்கும் அவங்ககிட்ட. அப்புறம் வந்து நம்ம எப்போதுமே வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்ம வந்து என்னோட பையன் இல்லை பொண்ணு வந்து நான் வந்து ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது வந்து நம்ம ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறோம். ஆனால் வந்து அது ஒரு தப்பான ஒரு கான்செப்டா. நம்ம எப்போதுமே ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஆக முடியும், ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கலாமா அப்படின்னா நம்ம வந்து நண்பர்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம கேட்டுக்கலாம், சொல்லிக்கலாம். பட் எப்போதுமே ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியாதான். ஏன்னா எப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னா நீங்கள் தெரியும், ஸ்கூலில் கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கவங்க லிமிட்டெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும், அவங்களோட டாக்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட்டும் ஒரு பையனோ பொண்ணோ வந்து அப்படி இருக்க வாழக்கூடாது. அது வந்து நம்மளோட ஃபேமிலி சிஸ்டம் கிடையாது. அப்பா அம்மானா அவங்களுக்கு தெரியும் எங்கே மரியாதை கொடுக்கணும்னு, அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக மரியாதை கொடுத்து தான் ஆகணும். அதனால வந்து இது ஒரு தப்பான கான்செப்ட் தான். அந்த ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து நம்ம போகலாமே தவிர நான் வந்து ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஒரு இது கொடுக்கக்கூடாது. பேரண்ட்ஸ்ங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு ஹையர் லெவல் தான், அடுத்த லெவல் தான். அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அந்த பொசிஷனை நம்மளும் வந்து பாதுகாத்துக்கணும், அந்த சைல்டுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும் பேரண்ட் கிட்ட அப்படின்னு. இந்த மாதிரி இருக்க பேரண்ட்ஸ் சில டைம் என்ன பண்ணிடுறாங்களான்னா ரொம்ப பொறுப்பட்டவர்களாக இருந்துடுறாங்களாம். ஏன்னா நம்ம சில டைம் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து ஸ்கூலில் வந்து யூனிஃபார்ம் சிஸ்டம் உங்களுக்கு தெரியும். அதில் வந்து சில டேஸில் நம்ம வந்து சில ஸ்கூல்ஸில் மண்டே ஒயிட் போடுவாங்க, அப்புறம் எல்லாம் செக் ஷர்ட் போடுவாங்க, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ் இருக்குது. இது வந்து நம்ம வந்து யாரென்னா ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர்ஸ் யாரை ப்ளேம் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சைல்டை ப்ளேம் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக அதுக்கு ப்ளேம் வந்து யார் எடுத்துக்கணும்னா, பொறுப்பை எடுத்துக்கிறது மதர் தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அவங்க வந்து அதை கேர்ஃபுல்லாக அதை கவனிக்கல, அவங்க வந்து ரொம்ப டீப்பாக மனசில் போடல இன்னைக்கு இந்த யூனிஃபார்ம், இது கூட நம்ம வந்து கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுறோம். அது வந்து தப்பான உடை தான். அது வந்து நமக்கு பொறுப்பு இல்லாத மாதிரி நம்ம நடக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக. இந்த மாதிரி அப்போ வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கட்டுப்பாடான பேரண்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தளர்வான பேரண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது. ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டி நமக்கு வேணும். As parents, if you care your old family members, that is a great lesson you are imparting to your children. When your father or mother have their wedding anniversary or birthday etc., you buy some clothes to give them on that day. You give that gift to your children, ask your children to hand over to your parents. You are teaching a great lesson, leading by example. When you become very old, their children will bring you such things. This is the continuity. We should remember this. Then avoid overindulgence. Too much luxurious without knowing the hard realities in life, parents should avoid. And we know many families, because of overindulgence, luxury monging habit, because of that many families have got ruined. We should not go for that. Discipline should be the core value of the family. Discipline. Discipline is an English word, DISCIPLINE. Each letter has got a corresponding number. D for A, B, C, D. Its number is 4. Like that, if each letter's number if you add, then you total it, you get 100. 100. Discipline is the value that gives you 100.
perfection. So discipline should be the core value of the family. Reverence to family traditions, we should show them by leading by example. Once in a year, all the family members with your children, you should visit your Kula Deivam temple and pray there. If possible, take some food there and sit there and eat together. That is a very good tradition that will be standing very tall in the life of your children. They will repeat it when they become responsible householders. So visit your Kuladevam's temple. Role of food in family health. Now it has become a fashion to eat out. Oh, everybody wants that weekends you should go to a hotel and eat. No problem. I'm not telling that you should not do it. You can do it. But it should not lead to a situation that all the 7 days you eat out or you order and buy from Swiggy or so many things. You forget to cook food in your house. See, that will affect the health of generations, I tell you. You should give wholesome food prepared in your family, because when food is prepared in the family, that food is prepared with love. When food is prepared in the Swiggy kitchen or Zomato kitchen, that is prepared with an eye on your pocket, with an eye on profit. Attitudes are different. When you prepare food, it is with love. Love is the attitude. When the food is prepared by the hotel person, it is a job. Profit is the motive. Differences are definitely there. So take note of this. Give wholesome food to your children. These are the aspects to strengthen the family. Yes, ma'am. Quickly. வந்து ஒரு வெட்டிங் டே அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு கொண்டு போய் நம்ம வந்து நம்மளோட சைல்டு கையால் வந்து ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குற பழக்கத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த பழக்கம் நாளடைவில் அவங்களும் பெரியாளாகி அதே மாதிரி பழக்கத்துக்கு வருவாங்களாம். நம்ம கொடுக்குறத விட நம்ம குழந்தைங்களை வச்சு கொடுக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஸ்கூல்ஸில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எங்கள் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் இந்த தீபாவளி டைம் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கைப்பிடி அரிசி அப்படியெல்லாம் வாங்கி அதை வந்து ஒரு ஆர்ஃபனேஜில் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. இந்த பழக்கம் நாளைக்கு அந்த சைல்டுக்கு என்ன வரும், நம்மளும் என்ன கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இது பண்ணுறது. அதனால நீங்கள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை மதிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணுமா, அது ஒரு பெரிய பலப்படுத்து, நம்ம ஃபேமிலியை பலப்படுத்தும். அடுத்து எப்படின்னா ஓவர் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னன்னா, ரொம்ப சில டைம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரொம்ப அன்பு ரொம்ப பாசம்னா பேரில் நம்ம வந்து குழந்தைங்களை வந்து சில டைம் கண்டிக்காமல் விட்டுறோம். அந்த மாதிரி ஓவராட்டு நம்ம வந்து சலுகைகள் நிறைய கொடுக்குறது, இல்லை ரொம்ப செல்லம் கொடுக்குறது அப்படின்னு அவங்களோட லைஃப்பை வந்து நம்ம வந்து கெடுத்துடக்கூடாது. அடுத்து என்னதுன்னா, இந்த டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கொள்கையா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கணுமா. அந்த வேர்ட் சார் சொன்ன மாதிரி டி வந்து 4th லெட்டர் ஆல்பபெட்ல அப்படி கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு 100 வருமா. ஸோ நம்ம வந்து அந்த கண்டிப்பா இந்த டிசிப்ளின் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணா கண்டிப்பா அந்த சைல்டு வந்து ஒரு 100% வந்து பெர்ஃபெக்டாக வர பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா எல்லாரும் அதை வந்து ஒரு முக்கியமான கொள்கையா நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணோம், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் அதை கற்றுக் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் அப்படின்னா நம்மளோட பாரம்பரியம். அது வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கண்டிப்பாக குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணணுமா. அது எல்லாரும் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் அன்னைக்கு வந்து வெளியில் இருக்கிற பீப்புள் கூட வந்து எல்லாரும் இருந்து அந்த கோயிலில் போய் சமைச்சு சாப்பிட்டு அப்படி இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பாரம்பரியமா. அதை வந்து நம்ம விட்டே கொடுக்கக்கூடாதா, நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் அதை கற்றுக் கொடுக்கணும். அப்போ அடுத்து அவங்க பெருசாகும் போது அந்த வழியாக அந்த பழக்கம் வரணும் கண்டிப்பாக. இப்போ வந்து என்னன்னா, இந்த ரெஸ்டாரண்ட் கல்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம நிறைய நாள் வந்து ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறது, இல்லை வெளியில் போய் சாப்பிட்றது. நம்ம வீட்டில் சமைக்கிற உணவு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அன்பான பாசமான ஒரு உணவாக இருக்கும். அம்மாவுக்கு தெரியும் இந்த நம்ம பையனுக்கு என்ன பிடிக்கும், பொண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கும், இதில் எவ்வளோ காரம் போடணும் எல்லாமே அம்மாவுக்கு தெரியும். ஆனால் வந்து நம்ம வெளியில் ஆர்டர் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒரு மணி மைண்டடாக தான் இருப்பாங்க. எப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு காசு, அது ப்ரொஃபஷன். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சரை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ப்ரிவென்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. Where parents have a role. One is help your child to save, that habit of saving. You know, earlier in our houses we used to give a piggy bank where coins can be put. Once in a year that can be taken and for utility. So this habit of saving should be inculcated right from the beginning. Now you see, market is influencing every part of our life, every moment of our life. Spend. That is the culture.
If you don't have money, then you take a credit card and spend, no problem. That is getting encouraged. Nobody is telling you save. So you see, even in global problems, when the economy of all the nations are going downward, India is surviving. Even in that COVID times of 3 years, India survived because of our family's saving habit. We save. This value of saving should be taught and inculcated in the family itself. That's a good habit. Second is early walking. Your children should walk before the sun rises. If that is possible, it is a perfect family. If parents have to be given mark out of 100, out of 50 given, if your children walk early, before 6 o'clock. Considerate and compassionate. They should be compassionate and considerate. Explanation is not required for that. Say strict to intoxicants, especially drugs, too much of films, other intoxicants, drinks, even soft drinks, that are also not helpful to the health. Then value of self-reliance. Your children, whether boys or girls, all of them should know how to wash their clothes, how to press their clothes, how to cook some food, because they may be in such situation where there may not be anybody to cook food for them. Cook some food, organize their bed and belongings, organize their table, clean their room. This self-reliance has to be taught. Don't think that your boys need not learn that. No. These days, boys also should learn. Otherwise, your future daughter-in-law will blame you. Oh, your mother did not teach all these things to you. That is why I am suffering nowadays. That remark should not come. So boys and girls, they should know certain basic skills which are essential for these days to live. So these good habits, the parents have a role. Yes, ma'am. பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணுமா? ஒன்று வந்து சேவ் பண்ணுறது. அது வந்து நமக்கு தெரியும். முன்னாடி எல்லாம் நமக்கு ஒரு சின்ன பிக்கி பேங்க் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம காசு போட்டு வைப்போம். அதே மாதிரி இப்பவும் நம்ம வந்து பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் வந்தால் நம்ம ரூபா கொடுக்குறோமா, அது உடனே அந்த பிக்கி பேங்க்கில் போட்டு வச்சு அப்புறம் இல்லாட்டி நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம், இது வாங்குறதுக்கு வேணா இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை இந்த அப்படின்னு அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ண அதை சேவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பழக்கி விடணுமா? கண்டிப்பாக. இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியும், மொபைல் ஃபோன் எடுத்ததுமே நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக அந்த அதில் வரதே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது தான் வரும். அதனால அவங்க வந்து ஃபுல்லாக இது வந்து மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது சேல் பண்ணுறதுல. ஆனால் யாருமே வந்து மணியை வந்து சேவ் பண்ணணும்னு அதை கற்றுக் கொடுக்குறதில்ல. நம்ம அதனால நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அதை கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து உலகத்தில் வந்து அந்த கோவிட் டைமில் எல்லாம் எல்லா கண்ட்ரீஸும் கஷ்டப்படும் போது கூட நம்ம கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வேலை நின்றுட்டு இருந்தது. ஏன்னா நம்மளோட ஃபேமிலியில் வந்து அந்த பாதுகாக்கிறது அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணுற சிஸ்டம் இருந்ததுனால நம்ம கண்ட்ரி வந்து நல்லா ஷைன் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார். அதுக்கடுத்து மெயினாக வந்து எதுன்னா இயர்லி பேக்கிங். கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து நம்ம இதுலேயும் அப்படிதான், லீட் பை எக்ஸாம்பிள் தான். நம்ம ஒரு உதாரணமாக இருந்து நம்ம வந்து காலையில் எழுந்தால் தான் அந்த பழக்கம் வந்து நம்ம சைல்டுக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அந்த ஒரு ஹேபிட்டை கண்டிப்பாக வந்து நம்ம பசங்கள்கிட்ட இன்கல்கேட் பண்ணணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு டைம்க்கு இருக்கிறது பழகிக்கணும். அடுத்து வந்து ரொம்ப அக்கறையாக இருக்கிறத கற்றுக் கொடுக்கணும். இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறதுக்கும் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். அதை கன்சிடரேட்டும் அது மாதிரி கம்பேஷனேட்டாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். நம்மளை பார்த்து அவங்க வந்து அதை கற்றுக்குவாங்க. நம்ம வந்து டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதை கற்றுக் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக. அது மாதிரி அந்த ஈவன் சார் சொன்னாங்க, இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் குடிக்கிறாங்களா, இந்த ஃபேண்டா அந்த மாதிரி, அது கூட ஒரு போதை பொருள் தானோ. அதனால அதுக்கெல்லாம் வந்து நோ அப்படின்னு ஒரு கட்டுப்பாடை கொண்டு வரணும் குழந்தைங்க கிட்ட. அப்புறம் வந்து எப்படின்னா இந்த செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படின்னா அவங்களே அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து அவங்க பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துக்கணும். அவங்க ஸ்டடி டேபிளை நீட்டாக வைக்கிறது, டெய்லி வந்து ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்ணுறது, கொஞ்சம் ஒரு ஏஜ் வந்தப்புறம் அவங்க ட்ரெஸ்ஸை அவங்க அயர்ன் பண்ணி போட்டுக்கணும் ஸ்கூலுக்கு, பேக்ஸை நீட்டாக இந்த பிளேஸில் வைக்கணும், பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் பீரியாடிக்கலாக ஒரு வீக்குக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பழக்க வழக்கங்களும். அதில் வந்து பாய் கேர்ள் அப்படின்ற டிஸ்கிரிமினேஷன் நம்ம கூடாதான். பாய்ஸ்க்கும் கற்றுக் கொடுக்கணுமா சார் சொன்ன மாதிரி. அப்புறம் லேட்டர் ஏஜில் என்னாகும், அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து அவங்க அம்மா இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கலையான்னு சொல்லுவாங்களாம். அதனால அதுலேயும் வந்து அம்மாவோட ரோல் வருது. ஸோ நம்ம வந்து இதெல்லாம் சின்னதுலேயே அவங்களுக்கு பழகிட்டோம்னா அவங்க வந்து அவங்களே அவங்களும் பண்ணிக்கிற ஒரு ஹேபிட்
பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருவாங்க. அதுதான் செல்ஃப் ரிலையன்ட் அப்படின்னு. See here we have shown our amma's a picture, say a photograph. See, holistic education is an education for harmony and togetherness. Amma's life is an example. She is always in the midst of people. There is no, we cannot say any discrimination. She loves all. And love is her religion, and harmony is the outcome of it. That is why your children studying in this school is a real blessing, because holistic education with love will give solution to all your children's problems in future, because future the life will be very complex and people are becoming narrow minded day by day because of all these vicious influences. Love and holistic approach to life will keep them very unique in the society, and they will have peace, success and contentment. This is the uniqueness of Amrita Vidyalayam. Yes ma'am. வந்து இந்த வாழும் தெய்வம் அப்படின்னு நம்ம மாதா அமிர்தானந்தமயி தேவியை சொல்கிறோம். அம்மா எப்படின்னா ஒரு ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன்னா ஒரு முழுமையான கல்வி அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு மந்திரம் தான். ஒன்று வந்து அன்பு, கருணை, இந்த ரெண்டு தான். அவங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவங்க யாரையுமே வேறுபாடு காமிக்க மாட்டாங்க. யாராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஹக் பண்ணுற செயின்ட்டுன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எதுலேயுமே அவங்க வந்து ஒரு வேறுபாடு காமிக்க மாட்டாங்க. அதனால வந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் நிஜமாவே ரொம்ப பிளஸ்டு. இந்த மாதிரி ஒரு வேறுபாடு காமிக்காத ஒரு முழுமையான ஒரு கல்வி, வாழ்க்கைக்கான கல்வியை கொடுக்குற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கிறத நம்ம வந்து ரொம்ப பிளஸ்டாக நம்ம நினச்சிக்கணுமா. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் இந்த மந்திரத்தை கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கணும். லவ்வும் அஃபெக்ஷனும் இருக்கிறத கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. We have come to the last. Here some images are there. See, first image, you know that boy. First image, who is that? Yes ma'am, you are right. Pragyananda, that chess prodigy. You know, wherever he goes, he says, because of my mother and father, I am there. Like this. A world champion in chess, Pragyananda. And second is, you see that boy on the lap of the father and mother is Sachin Ramesh Tendulkar, the cricket master, world champion, world hero in cricket. He has always told, because of my father and mother, I have come up to this stage. Then third, you can see the father and mother of Amma, Amritanandamayi Devi. In many occasions, she has told how her mother and father shaped her strong value system, how she looked at her mother and imbibed the strongest of her values in life. Damayanti Amma and Sugunanandan, her parents. And here you see at this side APJ Abdul Kalam. At many places he has declared, because of my parents, the freedom that they gave me, the love that they gave me, the way they brought me up, I have scaled heights in my life. And here you can see Sundar Pichai, the CEO of Google, from Tamil Nadu, now the CEO of the #1 company in the world. He says, it is because of the sacrifice of my parents. The same word is written there. You may be finding it difficult to read. It is because of their sacrifice. That word is very important. They sacrificed their resources, time, pleasure, everything. Their desires they sacrificed. That is why I am here. Dear parents, in your late life, if your children, your son and daughter stand up and tell in public that it is because of my parents
I am here like this, that is the greatest reward and award that you can get. That is the proudest moment in your life you can cherish. Your children growing up and declaring that because of my parents, I am here in this position, in this way, in this life. This is what we expect. You should be a parent of great contentment, fulfillment, and achievement. That can come through your children. And for giving that aim, reaching that point, this parenting session is giving you a bit of guidance. If this is useful to you, this session will prove highly successful. Namaskar. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது வந்து அந்த இமேஜ் வந்து யாருன்னா அந்த பிரக்யானந்தா. அவங்க வந்து வேர்ல்ட் சாம்பியன், செஸ் சாம்பியன். அவங்க வந்து எங்கே வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்தாலும் சொல்லுவாங்களாம், இந்த பொசிஷனுக்கு நான் வர்றதுக்கு என்னோட அப்பா அம்மா காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். அடுத்து வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர். அவங்களும் வந்து எங்கே அட்ரஸ் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்களாம், நான் இந்த நிலைமைக்கு வளர்ந்துருக்கிறேன்னா என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு தான் அந்த கிரெடிட் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். அடுத்து வந்து மாதா அமிர்தானந்தமயி தேவி. அவங்களோட வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அந்த வேல்யூஸ், அந்த கொள்கைகள் அவங்க எப்படி ஷேப் பண்ணி வந்தாங்க, அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் ஸ்ரீ சுகுணானந்தா அண்ட் வந்து தமயந்தி அம்மா. எங்கே அவங்க வந்து பப்ளிக்கில் பேசும்போது அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க அப்பா அம்மாவை நினைவு கூர்ந்து அப்படி சொல்லுவாங்களா, அவங்க தான் அந்த வேல்யூவை அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது அப்படின்னு. அதை மாதிரி அடுத்து வர்றது வந்து நம்ம ஏபிஜே அப்துல் கலாம்ஜி. அவங்க வந்து சொல்லும்போது சொல்லியிருக்காங்க, எனக்கு எந்த இடத்துல அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணுமோ அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க, எந்த இடத்துல என்ன கற்றுக் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்ததுனால தான் லைஃப்பில் இந்த அளவுக்கு போயிருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து டாப் ஒன் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி கூகுளோட வந்து சிஇஓ. அவர் வந்து நம்ம வந்து இந்தியாவில் உள்ள பர்சன் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். அவர் எப்போ சொன்னாலும் சொல்வாரா, என்னோட பேரண்ட்ஸோட தியாகத்தினால தான் நான் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து யாரை சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் தான். அப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து பேரண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு இங்கே இருக்குது. நீங்கள் இந்த ஒரு திருக்குறளை நீங்கள் கூட கேட்டிருப்பீங்க. எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு குழந்தையை ஈண்டெடுக்கும் போது இருக்கிற ஹாப்பினஸை விட, சந்தோஷத்தை விட, அவன் வந்து பெரிய சான்றோன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் வருமா. அது வந்து நம்ம பேரண்ட்டுக்கு அது வர்றது தான் ஒரு ரொம்ப ஒரு ப்ரௌடான மூமெண்ட்டாக. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் உங்கள் சைல்டு வந்து நின்றுட்டு எங்கள் அப்பா அம்மானால தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு வர முடியும்னு சொல்லும்போது அந்த மூமெண்ட்டை நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கும். அப்போ அங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு நிஜமான ஒரு பேரண்டாக நம்மளோட ஒரு கடமைகளை வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வரும். அதனால இந்த பேரண்டிங் செஷன் வந்து ஒரு சின்ன வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடு, ஒரு தூண்டுதலாக இருந்திருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் போயிட்டு உங்களே நீங்கள் வந்து இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். உங்களே நீங்கள் வந்து உள்ளே போய் கவனித்து பார்க்கலாம். நீங்கள் நம்ம எங்கே லேக் ஆகிறோம், இல்லை எங்கே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நல்லா இதில் இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம சைல்டை வளர்த்துக்கலாமா அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும். யோசித்து பார்த்துட்டு எதுலாம் உங்களுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாமே இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய பிள்ளைங்களா வந்து சாதிக்க முடியும். நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்லதை பண்ண முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. பொறுமை, நிதானம், சகிப்புத்தன்மை, இந்த 3 வார்த்தையும் நம்ம குழந்தைகிட்ட வரணும்னா இப்போ நாம அதுக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கணும். இந்த ரியர்லி 2 மணி நேரம் செஷன் இவ்வளோ பொறுமையாக இவ்வளோ நிதானமாக கேட்டீங்க அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இது வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நேர மேலாண்மை, டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது இப்போ சிறப்பாக இருந்திருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். பட் இந்த ஒரு 2 hours செஷன் வந்து ஈவஸாக நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தது, உங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லிக் கொடுத்தது, உங்களோட குழந்தைகளுக்கு நம்மளுடைய சொந்தங்கள், நட்பு எல்லாம் பகிர்ந்துக்கிட்டு தான் நாம் இப்போ பார்த்தோம். யாராவது 2 பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த செஷன்ஸை ரொம்ப சுத்தமாக சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். நமஸ்காரம் பேரண்ட்ஸ். இந்த செஷன் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சார். நான் வந்து ஒரு நல்ல குட் பேரண்ட்டாக இருக்கணும், இனிமேல் இருக்கணுன்றதுல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன். ஓகே சார். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மார்னிங் எந்திரிக்கிறதுலேருந்து நம்ம பொண்ணோ பையனோ காலையில் ஏர்லியாக எந்திரிக்க வச்சு ஒரு வாக் கூட்டிகிட்டு போகணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து நம்ம ஒரு ஃபேமிலி டுகெதர் பண்ண வைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிஜிட் பேரண்டாக இல்லாமல், ஒரு லூஸ் பேரண்டிங்காக இல்லாமல் நம்ம எப்படி நம்ம குழந்தைங்கள இனிமேல் வந்து நம்ம வளர்க்கணுன்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இந்த செஷன் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சார். தேங்க்யூ.
சைல்ட் பேரண்ட்ஸ். இது உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ். நான் ஏற்கனவே இந்த கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். பையன் இப்போ 10th படிக்கிறான். ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணி அப்போ வந்து நம்மகிட்ட என்னென்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்றத கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நானுமே. பையனை வந்து ரொம்ப செல்லம் கொடுக்கக்கூடாது, அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, அதே டைம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, எந்த இடத்துல ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், அவங்க வந்து எல்லாம் ஷேர் பண்ண வைக்கணும் நம்ம கூட. இன்னும் வந்து என் பையன் வந்து டெய்லி என்கிட்ட வந்து சொல்லுவான் கிளாஸில் என்ன நடந்தது, ஏது நடந்தது, என்ன மார்க் வாங்கினேன். அவன் வந்து 0 வாங்கினா கூட என்கிட்ட வந்து அவன் ஃப்ரீயாக வந்து அதை ஷேர் பண்ணுவான். அதெல்லாம் வந்து இங்கேருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதே மாதிரி குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். என்னோட எல்லா டைமும் என் பசங்களோட தான் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். அதெல்லாம் வந்து நான் ஸ்கூல்லேருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் தான். அது இப்போயும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன். எல்லாரும்